पगा 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 चार पगा माल डाल आज्ञा एते लोक फेरिले आज्ञा 2000 पाखापाखि लोक फेरीगले आज्ञा हाँ आज्ञा आज्ञा ये नाटक आहरी 3 दिन पिटी पिटी की चलियो सीजन लो लास्ट गेम टाइम ती सक्सेस हे जो मुके भी जान नथिली आज्ञा जेतेले ये आपण को सिलेक्शन कैंप मैनेजर धर्मदास रो सिलेक्शन टी हाँ आज्ञा माने बड़े बाहर लोक सब कुआ कुई होउछन सब गंडगोल हो गला आज्ञा सब गंडगोल हो गला हैं कोन हेज को लोक बेसी हेचंदी गंडगोल तो हबो यात्रा पार्टी पे एटा कोन को नुआ कथा आज्ञा एटा से गंडगोल ने जो अलग भेराइटी रो गंडगोल गोवर्धन सबले सस्पेंस रे की कथावार्ता करबा तमरो गोटा अभ्यास हे गलानी कोन हेज को आज्ञा हम भिलियार शशांक हां कहला हिरोइन गंगा को नहीं पड़े जाई आज्ञा हे आज्ञा मु पर वर्तमान खबर पाइली हैं तुम पूरा लोक जगैथिलो हां आओ से दिना गले कमिति आज्ञा जगन को जगैथिले तांगा ड्यूटी पड़ गला से जेठा ड्यूटी जेठा चली गले गोवर्धन आज्ञा गोवर्धन सोइले केमिति हो गोवर्धन लोक जेतेबेले जानिबे हिरोइन नाही विलियन नाही लोक ट्रेन रे चिया लगे देबे गोवर्धन चियार खंडे भी रहइबनी आज्ञा ये परिस्थिति ताहाले मते काई सिमित लागु छ आज्ञा ओ ओ आज्ञा आपण मारू छुनी काई मते हां मारुची काहे की सबु तमरी दोष मोर कोन दोष आउ से सळा शशांक को माळे बाटर बुलथुला ताको धरि आनी निज गां लोक कहि मते खोसामत करी चाकरी देला शेषरे से सळाटा कला कोन निज खाइबा पत्र निज धुली देला से सळा को छाड़ीबिनी गोवर्धन आज्ञा राजीव बर्तमान आज्ञा आपण व्यस्त हवा दरकार नहीं कौन व्यस्त हेबिनी बर्तमान सब से देखिलनि आपण काहे व्यस्त होचंती आज शो ठीक हबो केमिति हबो आज नाटक रे तो शशांकर पार्ट नहीं ऑफ हां शशांक नाही ऑफ गंगा पार्ट प्रॉक्सी करबा को मु जमुना को रेडी कर सारिनी जाओ अच्छा हो तो मैनेजमेंट ज्ञान को माने हो 17 वर्ष रे मैनेजर कोन छुट्टी ए बासो आज्ञा तुम काम करो को से ये कमिटी मैनेजर को हां हां नहीं नहीं प्रचार गाड़ी ड्राइवर को गोवर्धन को संग लेके जाओ हां मोटर ड्राइवर को डाकी दो चलो भालुआ रे भालुआ आसो चला स्टेज रे यात्रा आरंभ होला बेलू पेंटिंग रूम पछपटे यात्रा सरीला सेपटे यात्रा आरंभ होला एपटे यात्रा सरीला यात्रा पार्टीर झीटा नुचिकी पलैची बहु हवाकू यात्रा पार्टीर बहु हाँ जीवन तो गोटे यात्रा अरे रह सेठी तो साडू का जाउछु ना मु मंदिर भितर को जीवी आए देखिलो रे मंदिर भीतर को जाई काई उठे केलेंकारी सृष्टि करिवु कहलु आपण आपण सत्य कहउचंती से एते व्यस्त काय होजु वर्तमान से मंदिर भीतर नुआ अवतार ही बाहरिबे बुझिलु ए आसी गले तो आ देख 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 पार्वती तुम एठी हां पार्वती तो स्त्री एठी केमते आसिलो मु डाकी आनिची तू तू मो स्वामी को शिखई बुझी मो पाखर छड़ी नबक बसिछु मु तोते अरे यात्रा बड़ी छतरी मु तो तलटी मारी देबी तो जीवन मत मार दे बेटा को छाड़ दे कोची छाड़ दे मते ओहो छाड़ दियो अटके रखछु काई की छाड़ दियो तांको अरे छाड़ी देले से तुमको मारी दबो जे जने झियो सब सही पारे हेले ता स्वामी अन्य को झियो को भलो पाउची किबा अन्य को झियो को बाहा होउची ए कथा से केबे सही परिबनी एई आसो तमे एबे मो संगे घर को जीवो ए पार्वती तमरो यात्रा पड़े चाकरी करबा दरकार नै please, आ तमे सुन दिनक पे एको साथ देखा करबाकू आ चेष्टा भी करबिनी ना मो ताको छाड़ी परिबिनी ए छाड़ दबो ना छाड़ को जी झियो हे झियोर मन कथा बुझी परछु छाड़ी परिबुन कोन तमे भी तो जने झियो आउ जने झियोर मन कथा तमे बुझी परनो केमती माने जने झियो बाहा सल्ला परे से त स्वामी के छाड़ दे परिबो केमती बाहा घर आलो ए तू यात्रा रे नीति रात्रे एमती अनेक थर बाहा हेतबो पिला छर मा हेतबो विधवा हेतबो फुलमाला तो अदल बदल हेची बाघर कोन मु तते तो जीवन मार गंगा छाड़ छाड़ तो भली झियो ए भली काम ये पाटर अन्य कई झियो करथिले ये धर्मदास कौन करथांता तू भलो हर जानी चल चल गाड़ी बसी चल हां कुआरे जति जीबी शशांक को भी संगर नेकी जी ए सेइटार मो पाटर चाकिर नाही चल 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 मु त एकुटिया रहबिनी कोन 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 कुछ कोन मु एकुटिया रहबिनी एकुटिया रे ए गोवर्धन आज्ञा गंगा हाथ घोषण घोषण ने ए गोवर्धन कुआरे कुआरे ए
ଏଇଟା କଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ? ହାତ ବ ହାତ? ହଁ। ଏଟା ହାତ ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ? ହତିଆ। ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମଦାସର ହାତଟା ହାତ ନୁହେଁ, ହତିଆ। ହେଇ, ହେଇ, ଖବର ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା। ପରା। ଘୋଷାଡ଼ିକି ରେ ଫସା ଗାଡିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ, ଛାଡି ଦିଅ ମତେ ମଉସା ଯାଅ। ଛାଡ କହୁଛି ଏଇ, ଶଶା, ଯାଅ। ଗଙ୍ଗା 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 ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ସିଆଡୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଗଙ୍ଗା ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ଶୁଣ ଗଙ୍ଗା ତମେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ହଉଛ। ମୁଁ ଯା ପଚାରୁଛି ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କଣ କଣ ମୁଁ ତମର ଅଭାବ ରଖିଥିଲି? କଣ ମୁଁ ତମର କ୍ଷତି କରିଥିଲି? ତମେ ମତେ ଛାଡି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଡିଲି ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେଇଗଲ। କୁହ, ସତ କୁହ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ତମେ ବାହା ହେଲ? କାହିଁକି ତମେ ବାହା ହେଲ? ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ ଘର କୋଣରେ ରହୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତମେ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତମେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିନ। ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହି କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବା ସହିତ ଏ କଥାର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପାର୍ବତୀ, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କେତେକ ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଭଳି କମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଚାକିରି ମିଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ ତା ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ତମ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତମ ଘରକୁ ଧାଡ଼ି ଛୁଟିବ ଯଦି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀଟିଏ ହେଇଥାଏ। ତା ମାନେ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କୁହ ପାର୍ବତୀ, ଆଜି ଯଦି ମୋ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେବ କେମିତି? ବାପାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ କେମିତି? ଏ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ନିଜ ଦେହରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବଢ଼ି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆସିଛି ସେ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ତ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପାର୍ବତୀ, କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋଭରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ୟା ପଛରେ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ବୋଲି ତମେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଭାବୁଥାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍। ତମେ ତ ମତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। କ'ଣ? ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ତମ ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହବ। ହଁ, ତମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଯାଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମରି ଆଗରେ ରସି ଦେଇ ମୁଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଓଳି ପଡିବି। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣ, ପାର୍ବତୀ, ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଆଉ କଣ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯିବି? ଗଲୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା ଏ ହବ ଯେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଗଲେ ମୋ ସୌତୁଣୀକି ଦେଖିବି। ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଓହ ପାର୍ବତୀ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ। ବାପା, ଗଙ୍ଗା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁହଁ କହନା, ମୋ ମୁହଁ କହନା କହୁଛି। ବାପା, ଗଙ୍ଗା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 30 ବର୍ଷର କଳାକାର ମୁଁ। ବଳ ହଟିଗଲା। ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମୋତେ ତା ପାର୍ଟିରେ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ କରି ରଖିଥିଲା, ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପାଟ କନାରେ ପୋଛୁଥିଲା, ରୁମ ଛଡ଼ା କୁକୁରକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ତା ଯାତ୍ରା ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଗଙ୍ଗା, ଯାତ୍ରା ଦଳରୁ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଅଭାବ ମୋ ରକ୍ତକୁ ପାଣିଚିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନାଟନ ମୋ ମାଉଁସକୁ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ସେମେଟା କରିଦେଇଥିଲା। ଦୁଃଖ ମୋ ହାଡ଼କୁ ପାମ୍ପରା କରିଦେଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ତୁ ମୋତେ କହିଲୁ, ବାପା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦଳକୁ ଯିବି, ଯାତ୍ରା ଦଳକୁ ଯିବାକୁ ତମେ ମୋତେ ମନା କରନା। ମୁଁ ତତେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଲି ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ କଥା ଦେଇଥିଲୁ? ବାପା, ଅବାଟରେ କେବେ ଗୋଡ଼ ଦେବିନି, ଅତୁଠରେ କେବେ ଗୋଡ଼ ଖସେଇବିନି। ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଶ୍ରୀହରି ନାୟକର ଝିଅ ମୁଁ, ତମ ନାଁକୁ ମୁଁ କେବେ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବିନି। ତୁ ମୋତେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲୁ ନା? ହଁ ବାପା। ହଁ ବାପା, ବାପା, ସବୁ ତ ହଁ। ଆଜି ଏ ଭୁଲ ହେଲା କାହିଁକି? ବାପା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାପା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ଭୁଲ କରିନୁ? ଆବେ ତୁ ଭୁଲ କରିନୁ, ଭୁଲ କରିନୁ ବେ, ତୁ ଭୁଲ କରିନୁ। ବାପା, ମୁଁ ଶଶାଙ୍କକୁ ବାହା ହେଇଯିବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ହେଇ ଶଶାଙ୍କ ଆସିଲେଣି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେବେ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖୀ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିବି। ଥାଉ, ମୋତେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଏଇମିତି ଅନେକ ବାହାଘର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆରେ ଏଠି ବାହାଘରର ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ?
ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳେଇଲା ଭଳି ଏଠି ଅଭିନେତା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ମୋତେ ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଗଙ୍ଗା, ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଛି। ତୋତେ ଆଜି ଏ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଛାଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ବାପା ସେ ଶଶାଙ୍କକୁ ଏ ଦଳରୁ ବିଦା କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଦଳକୁ ଆସିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମର ବାହାଘର ସରିଛି। ଆରେ ମା, ଯାତ୍ରା ଦଳରେ ଏଇମିତି ଅନେକ ବାହାଘର ହୁଏ। ବାପା। ଏ ବାହାଘରକୁ ତତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ବାପା। ତତେ ମନେ କରି ନେବାକୁ ହବ ଶଶାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ଏ ବାହାଘର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ନାଟକର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ନାଇଁ ବାପା ସେମିତି କୁହନି। ଚାଲିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନା ଚାଲିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନା, ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବେନି। ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କହୁଛି। ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବିନି। କଣ ହେଲା? ଏତେ ସାହସ, ଅବେ ଏତେ ସାହସ, ବାପା ଏତେ ସାହସ, ବାପା ଏତେ ସାହସ। ଇଏ କଣ ହଉଛି? ବାପା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାପା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାପା ବାପା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବାପା ପର ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ମା ଚାଲିଗଲା। ଏହି ହାତରେ କୋଳେଇ କାଖେଇ ମୁଁ ତତେ ମଣିଷ କରିଛି। ପେଟରୁ କାଟିଛି, ପିଠିରୁ କାଟିଛି, ହେଲେ ତୋ ପେଟ ପିଠିକି ମୁଁ କେବେ କରିଦେଇ ନାହିଁ। ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ବାପା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇନି। ଆରେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇନି। ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ମୋର ଶେଷ କଥାଟା ତୋତେ କହିବି କେମିତି? ବାପା ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତାର ଶେଷ କଥାଟା ତା ଝିଅକୁ କହିବ କେମିତି? ବାପା ଶୁଣ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ ଏ ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ ଝିଅ ଗଙ୍ଗା ନାୟକ ନୁହଁ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଟଙ୍କା ବି ପଠେ। ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଟଙ୍କା ନ ପଠେଇଲେ ତମ ଚଳିବ କେମିତି? ଭିକ ମାଗିବି, ବାପା ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବି, ନହେଲେ ପରର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଉଠେଇବି, ହେଲେ ତୋ ରୋଜଗାର ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବି ବାପା ନା। ବାପା ବାପ ହେଇ ଗୋଟାଏ ଅବାଧ୍ୟ ଝିଅର ରୋଜଗାର ପଇସା ଖାଇବା ଯାହା, ବିଷ ଖାଇବା ତାହା। ନା, ବଞ୍ଚିବା ଲୋଭରେ ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ କେବେ ହେଲେ ବିଷ ଖାଇପାରିବନି, ବିଷ ଖାଇପାରିବନି। এইটা কিন্তু যাত্রা কলাকার শ্রীহরি নায়কর যাত্রা ডায়লগ নুহ, তা নিজ ডায়লগ। যাত্রা কথা নুহ, তা নিজ মনর কথা। বাপা যাত্রা কথা নুহ, যাত্রা কথা। জীবন তো এক যাত্রা, দৃশ্য বদলে চাহু চাহু, ভাগ্য কাগজ রে কাহানি তো লেখা, নেই কেতে হস লুহ লহু। জীবন তো এক যাত্রা, দৃশ্য বদলে চাহু চাহু, জীবন তো এক যাত্রা, দৃশ্য বদলে চাহু চাহু, আম এই অঙ্গ সবু নিভেইব, আম এই অঙ্গ সবু নিভেইব, অভিনয় আম চালি থাউ, অভিনয় আম চালি থাউ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ, କଥାଟାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ଓହୋ, ଆରେ ଶଶାଙ୍କ ଆସି ଆଗେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଘରେ ନ ପହଞ୍ଚୁను ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ ବି ମୁଁ ମୋଟେ ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ସେ ଯାତ୍ରା ବାଲି ଝିଅଟା ଏ ଘର କେବେ ବୋଉ ହେଇପାରିବନି। ଓହୋ, ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଶଶାଙ୍କ ଆଗେ ଘରକୁ ଆସୁ,
ସେ ହଉଛି ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ। ତାରି ପଇସାରେ ତୁ ଚଳୁଛୁ, ମୁଁ ଚଳୁଛି, ସାରା ପରିବାରଟା ତାରି ପଇସାରେ ଚଳୁଛି। ସେ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସେ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବନି? ବୁଝେଇବେ କଣଟା ବୁଝେଇବେ? ମାନେ ସେ ଆମକୁ କଣଟା ବୁଝେଇବେ? ଘର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଲେ ବୋଲି, ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ଘର ଚଳୁଛି ବୋଲି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଯିବେ? ଏଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆରେ କଥାଟା କିଛି ନ ବୁଝି ତମେ ସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା। ଘର ଭିତରେ କଣ ହେଲାଣି ଦେଖିବ ଚାଲ। କଣ ହେଇଛି? ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାବାଲି ଝିଅଟାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଆଜି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଭାଉଜ ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କବାଟ ଫିଟଉ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ଭାଉଜ ଯଦି ଘର ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ବସନ୍ତି। ଆରେ ତୋର ଅନୁମାନ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୋ ବୋହୂ ସେମିତି କାମ କେବେ ବି କରିବନି। ବାପା ଶଶାଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା। ଆରେ ମା ହଉ ହେଲା ମା ଉଠ ମା ଉଠ। ଗଙ୍ଗା ଇଏ ହେମନ୍ତ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତା। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତମ ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜ। ଭାଇ କଣ କିରେ ଚିହ୍ନଟ କରେଇଦେଲ। ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ ଏବେ କହୁନା? କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? କଣ? ଆରେ ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା ଆମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ଦେବୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଶୋଇଯିବା। ହଁ ଯେତେ ହେଲେ ସେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଭାଉଜ। ଓହ ଆରେ ଝିଅଟା ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ତମେ ଦି ଜଣ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସିଏ ଯଦି ଏ ଯାତ୍ରାବାଲି ଝିଅଟାକୁ ଏ ଘରେ ରଖନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ଅଙ୍କିତା ବାପା ତମେ ବି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ସେ ଯଦି ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଝିଅଟାକୁ ଏ ଘରେ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ସେ ଦି ଜଣ ତୋତେ ଏମିତି ଭାବରେ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ କଣ କହିବି ବା ଧମକ ଦେବି ତୁ ଏଇ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ହଁ ବାପା ତମେ ହଉଛ ଏ ଘରର ମୁରବୀ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି ଠିକ୍ କରିଛି ସେ ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ କେବଳ ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ? ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣେଇବା ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବେ ବାପା। କହ ମା କହ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି। କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଆଜି ଦେଉନି। ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ। ଯାହା ହାଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ଚାଉଳ ପକେଇଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲେ ବାପା ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିଛି ବାପା। ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ନିହାତି ଭୁଲ କଥା ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତା ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ବାପା? ଆରେ ମା ତୁ ମତେ ଆଉ କଥାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ପକାନା ରେ ମା। ଆରେ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁ ସିଧାସଳଖ କହ ମା, ସିଧାସଳଖ କହ। ବାପା ମତେ ପଛେ ଘରେ ନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଛେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ବାପା ଦୟାକରି ଆପଣ ମତେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି କୁହନ୍ତୁନି ଏଇ ବାହାଘରକୁ ତୁ ନାଟକ ଭଳି ଭୁଲିଯା। ଶଶାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ ଏଇ କଥା ତୁ ଭୁଲିଯା। ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାପା, ମତେ ପଛେ ବୋହୂ ବୋଲି ମାନି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁନି ବାପା। ମୋର ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆରେ ରହ ମା ରହ। ଆରେ କଥା କହୁ କହୁ ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲୁ ରେ ମା। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ କଥାଟା ଠିକ୍ ହବ, କ'ଣ କଲେ ଦିଟା ଯାକ କୂଳ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନା ଦିଟା ଯାକ କୂଳ କେବେ ରକ୍ଷା ହବନି। ଆଜି ଏ ନଈ ବଢି ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କୂଳ ଖାଇବ। ବହୁ ମୁଁ ଏତେ ମନା କରି ଆସିବା ପରେ ତମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯାତ୍ରାବାଳିଟା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଘରେ ତମ ବୋହୂର ପରିଚୟ ନେଇ କିଏ ରହିବ, ସିଏ ନା ମୁଁ? ଅପା ଚୁପ କର। ମା ପେଟରେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା ଅପା। ତମେ ମତେ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଅପା ବୋଲି କହିବି। ମୁଁ ତମ ସୌତଣୀ ହେବାକୁ ଆସିନି ଅପା, ମୁଁ ତମ ସାନ ଭଉଣୀ ହେବାକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଦୟା କର ଅପା, ମତେ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦିଅନି ଅପା, ମତେ ଦୟା କର। ଦୟା କର ଅପା। ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ମତେ ଛାଡ଼ ଦଉଛି। ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼। ପାର୍ବତୀ ବହୁ କଣ ପଛ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରି ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଖି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଠେଙ୍ଗାର ପାହାର, ପଛ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦର ଜୁହାର। ଦେଖ ବହୁ, ଶଶାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ କରି ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ତମେ ଅବୁଝା ହଉଛ। କଣ ମତେ ବୁଝେଇବ? ଦେଖ ବହୁ, ଶଶାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ ଆଉ ଘର ଚଳେଇବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଆଗକୁ ଅଙ୍କିତାର ବାହାଘର, ତମେ ସବୁଆଡ଼କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ବହୁ,
ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ତମେ କଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ ତମ ପୁଅ ମତେ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେବେ? ବାପା ମତେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଏ ଘର କିଏ ଯିବ, ସିଏ ନା ମୁଁ? ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ନେଇ ଏ ଘରେ କିଏ ରହିବ? ପାର୍ବତୀ ନା ଗଙ୍ଗା? ଗଙ୍ଗା ନା ପାର୍ବତୀ? କୁହ ବାପା, କୁହ ବାପା, କୁହ ବାପା, କୁହ ବାପା, କୁହ ବାପା। ଆରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି? ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ପରା। ଆରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛି କୁହ ବାପା, ସେ କହୁଛି କୁହ ବାପା। ତୁ ଯଦି ତୋ ଅଧିକାର ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ଅଧିକାର ଦେଖେଇ ତୁ କହୁନୁ କୁହ ବାପା, କୁହ ବାପା, କୁହ ବାପା। ବାପା ମୁଁ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ହବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ପାଇସାରିଲେଣି ବାପା? ଏଠି ଅଧିକାର କେହି କାହାକୁ ଯାଚି ଦିଏ ନା ରେ ମା। ଏଠି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବାପା ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଠି ତୋ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ନ ପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା ଏଠୁ। ବାପା ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏତେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବହୁଟା ଯଦି ମୋର କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ତ କେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ତାମାନେ ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ମୋ ସୌତୁଣୀ ମୋ କୋଳକୁ ଟା ନେବି? ଏତେ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଏ ଘରୁ କିଏ ଯିବ, ସିଏ ନା ମୁଁ? କୁଳ ବୋହୂ ନା ଯାତ୍ରା ପାଟିର ବୋହୂ? ଯାତ୍ରା ପାଟିର ବୋହୂ? ନା ନା ନା, ଯା ମା ଗଙ୍ଗା, ତୁ ଏଠୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ପଳେଇ ଯା ମା, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। ବାପା ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯୋଡ଼ା ଭାରି ଯା ଯାହାର ନୀତି କଜିଆ ତାହାର। କାହିଁକି ଦି ଜଣକୁ ଏକାଠି ରଖି ତାକ୍ଥିନା କରିବୁ? ଆରେ ନିଜେ ତ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜଳିବୁ, ମତେ ବି ଅଶାନ୍ତିରେ ଜଳେଇବୁ। ବରଂ ତୁ ଏଠୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା, ତୁ ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା। জীবন তো এক যাত্রা, দৃশ্য বদলে চাহু চাহু। জীবন তো এক যাত্রা, দৃশ্য বদলে চাহু চাহু। যাতনা নইর দুঃখর ঢেউরে, যাতনা নইর দুঃখর ঢেউরে, নিজ লুহ নিজে পি। মো যাত্রা পাটির বহু, যাত্রা পাটির বহু, মো যাত্রা পাটির বহু, যাত্রা পাটির বহু। যমুনা, এ যমুনা, କଣ ହେଲା? ଯାଉ ଯାଉଛି। ଆରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ, ତମେ ଏଇଠି ଅଛ? ଆଦା ଯମୁନା ତୁ କଣ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣି? ତମେ ଜାଣିନ କି ଆଜି ପୁରା ସୋମବାର, ମୁଁ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି କି ତୁ ମୋରି ପାଇଁ ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ, ହୁଁ? କାହିଁ ଡାକୁଥିଲ ବା? ଏ ଯମୁନା, ତୁ କାଲି ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିକି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରୁନଥିଲୁ, ଏତେ ଭାରି ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହାତ ମାରି ଦଉନ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ। ଏ ଯମୁନା, ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଦିଟା କାହିଁ ବେକଣ୍ଠ ଓହୋ, କଣ କରିବି କହିଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ, ତମେ ମତେ କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଯମୁନା ତୋର କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା? ହଁ। କଣ ସ୍ନୋ ପାଉଡର କିଣିବି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ? ଆଉ ନେ ନେ, କାଲିଠାରୁ ପକେଟରେ ପକେଇ ବୁଲୁଛୁ, ତତେ ଦବାକୁ ମନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ? 500 ଟଙ୍କା। 500? ହଁ। ଭାଇ ତମେ କେତେ ଭଲ। ଏ ଯମୁନା, କଣ? ଏ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଚୁମା ଦଉଥିବୁ, ଆଉ ତଳକୁ ମାନେ ଆବରା ଖାବରା ଜାଗା ଉପରେ ଦିନକ ପାଇଁ ଚୁମା ଦବୁନି। ଝାଡୁ କହୁଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ। କିଏ ସଦବା? ଏ ଜଳିକି ଆଣିଛୁ? ହଁ ଆଣିଛି। ଦେ ଯମୁନାକୁ ଦେ। ଯମୁନାକୁ ଦେବି? ହଁ। ତମେ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ହାତରେ ଜଳିଖିଆ ନେଇଗଲ ପରା। ସେ ଗାଧେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ, ତାକୁ ଦେ, ସେ ଖାଉ, ମୁଁ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେବି। ଦେ ତାକୁ ଦେ। ତମେ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ? ହଁ। ହଁ। ଜମୁ, ଏ ଜମୁ, 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 ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା? ତତେ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଲିଣି ତୁ ଗାଧେଇ ସାରି ମୋ ରୁମକୁ ଯିବୁ ବୋଲି? କେତେ ଥର କହିଲିଣି? ମୋ ମନ ନଥିଲା। ମନେ ନଥିଲା? ତତେ ସେ ଟିଫିନ କିଏ ଆଣିଦେଲା? ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମ। ଭାଇ?
ଭାଇ କିଏ ଏବେ ଭାଇ ହବା ବୟସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଛି ମଉସା ଡାକେ ମଉସା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ ଝିଅମାନେ ତମକୁ ଭାଇ ଡାକିବେ ଭାବିଛ ଆଉ ଅମୃତ ତମେ ତ ହେଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାନି ନବୁ ଆଉ। ଜମୁ ନେଲୁ ନେଲୁ ଖାଇଦେଲୁ। ହଉ ଦିଅ। ଶଳା ଯମୁନା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ଡିଏ ଡିଏ କରୁଛି। ଓ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଣ ହେଲା? କଣ ତା ପଛରେ ଏମିତି ନୁଣ୍ଡୁଛ? ତମର କଣ? ତମର କଣ? ତମ ମୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ଅଇନା ଦେଖିଲଣି? କଣ ହେଇଛି? ଏ ବୟସରେ ତମର ଏତେ ନୁଙ୍ଗୁରା ଢଙ୍ଗ କଣ? କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା। ତମେ କଣ ଯମୁନା ପଛରେ ଲାଇନ ମାରୁଛ? ସିଏ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତା ପଛରେ ଲାଇନ ମାରିଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଚିହ୍ନିଚଟି ମତେ? ହଁ ଚିହ୍ନି। କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ଜାଣିଚଟି? हाँ तम चाकरी खाईदेवी। ए दादा ये बात देख लेंगे। ए हम भी देख लेंगे, जरूर देख लेंगे। मते हिंदी कहता, अलबत कहता। मते भी हिंदी कोई आसता। ए चाल चाल ଶଳା ଏଇମାନେ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କଳଙ୍କ। ଆଣିଥିଲା କିଏ, ଆସିଥିଲା କାହା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଉଛି କିଏ? ହଁ ନାଇଁ 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 ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, କାରଣ ଜୀବନ ତ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ସାର୍ ସାର୍ ଉଠନ୍ତୁ, 11:30 ବାଜିଲାଣି। ବାଲୋ କି ବାଘୁଆ ହାଇ। କାହିଁ ସକାଳର କାହିଁ ଆପଣ ମୁହଁଟା ଧୋଇ ପକାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାପରେ କହିବି। କଣ ହେଇଛି କଣ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ନୂଆ ପିଲାଟେ କଣ କାମ କଣ? ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ରହିବ। କଣ? ସାର୍ ସାର୍ ଅନିଲ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ରଖି। ପୋଳେ ତେଲ ମାରି ଦେଇଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଯା ଯା ଡାକ ଯା ଯା। ହଁ ସୁରେଶ, ହେ ସୁରେଶ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍। କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଣ ଏଇଟା ମାଳେଇ ପାଟି? ନା ନା ଏଇଟା କଣ ମାଳେଇ ପାଟି? ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଠି ଚାକିରି କରିବ? ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି, ଯା। ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ 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 କଥା କହୁଛ ଗଡ଼ 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 ସାର୍ ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟା ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଆସିଛି। ଦେଖ କୌଣସି ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ରଖିପାରିବି ନାଇଁ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ। କଥା କଣ ଗୋଡ଼ କଣ ଧରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଗୋଡ଼ଟା ଛାଡ଼। ସାର୍ ତା ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ କଣ ଧରୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆହୁରି କଣ ନାହିଁ କଣ ଧରି ପକେଇବ। ବହୁତ ଗପୁଛ। ନମସ୍କାର କର। ହଁ ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ସୁରେଶ ୟୁଆର ଟୁ ମଚ୍ ଲକି ସୁରେଶ। ସାର୍ ଯାଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇଛ। ରିଲି ଆଉ ତମେ ହିରୋଇନ୍ କର? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସାଇଡ୍ ହିରୋଇନ୍ करे, ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଲ୍ करे। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚ। ଆରେ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନା? କିଏ ଯଦି ପଶି ଆସିବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମଦାସ ରୁମ୍ରେ ଲେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ଏ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଏଇଟା ବି ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମଦାସର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଆରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଲାଜ କ'ଣ? ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମଶାରୀ ପକେଇଦେବି? ପକେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହେମନ୍ତ, ତୁ ହଠାତ୍ ଆସି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଗଲା କଥାଟା ପୁରା ଆଗରୁ କହିଦେଲେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ କହିଦେବୁ? ହେଲେ ଏତେ ସହଜା ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା? ଦେଖ ଭାଇ, ମନେ ଭାଇକି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୋ ଚାକିରିଟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଏଇ ଚାନ୍ସଟା ମିସ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ଏଜ୍ ବାଡ଼ ହେଇଯିବ। କଥାଟା ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁ କହିଲ? ଆରେ 70,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଦେଖ, ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷକର ଟଙ୍କାଟା ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ସେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଘର କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ହେମନ୍ତ, ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହଁ। ଦେଖ, ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଥର ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ। ଆଉ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ତାହେଲେ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତ ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କଲା ପରେ
घर कथा बुझिबारे नेग्लेक्ट करूची। ताहले मते बुझि नेबाक हबो जे टंका अरेंज कर न पारि मो लाइफटा स्पॉइल हे गला। अरे नाइ रे मु तो गंगा भाजू पठेछि टंका भाई। भाई तुमको मु सब बेले कहिछि से यात्रा पार्टी झियोटा नाम आगे केबे भी धरि बनि बोली। देख हेमंत तू स्वीकार कर बा न कर सी आ यात्रा पार्टी झियो नुहे आउ सी एबे तो भाउज। हां से मो पई यात्रा पार्टी रो भाउज। हेमंत मो आछि भाई। अरे चल जु कुआडे जाऊ भाई गंगा पठेछि टंका पाई। भाई तुम मुंड कोन खराब हे गेलानी से यात्रा पार्टी रो झियो पुनी मो पई टंका जोगाड़ करियो चेष्टा करिवे। अरे हेमंत तू विश्वास कर तो कथा सुनी से बहुत व्यस्त। हाँ केवल तुमको बुझेबाकू से तुम स्त्री ही पारंती से मो पई कि आम घर पई केही नुहंती से पुनी मो पई टंका जोगाड़ करियो चेष्टा करिवे काई गंगा आसले मैनेजर को टंका देले ना मैनेजर बाबू एडवांस देबा को मना कर देले। भाई ये टिके पूर्व कौन कहते हेमंत तमे मो विषय तुम भाई के जहाँ सब कहूल मु सब शुणी मत विश्वास कर टंका जोगाड़ कर आदौ हेला करनी एमती कि मो मैनेजर को गोड़ भी धरली शेष सी मत कहले एत गुड़ा टंका एडवांस देवा मो पाखे संभव नुहे आसंता वर्ष को तुम इच्छा हेले मो पाटे रही पार न रही पार। थाउ 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 आउ व्यस्त हवा दरकार नहीं मु एबे मो निजको बुझेई देबी मो भाई टंका जोगाड़ कर पालेनी कि मो चाकरी नहीं पाला। हेमंत हेमंत कोन कथा तुम आदौ उल्टा बुझना माने विश्वास कर टंका पाई मु आ तुम भाई अनेक चेष्टा करिछु। हाँ भाई हुए तो चेष्टा करते से कथा मु मना करनी हेले भाई को संगे तुम नाटा को जोड़ी तुम मोठू सहानुभूति आशा करछो काई। अरे हेमंत तू विश्वास कर रे अरे टंका जोगाड़ करिया जाई मु निराश होला बेले से मते भरोसा दियंती आ कहते निश्चय टंका जोगाड़ हो जिवो। भरोसा तो दउथले से भरोसार मूल्य रहिला कोठी टंका जदि आज से जोगाड़ कर दै थांते ताले मु बुझी थांती आमे पछे तांको पर भाबू हेले से तमर संपर्क नै हमकु निजर बोली भाबुचंती। यात्रा जगतर एते रेपुटेड हिरोइन टंका 70,000 तो तांको पे मामूली कथा। हाँ जे पर से पुणी निजर हबो केमी ना टंका मु देबी। गंगा तुम इत्ती गुडे टंका कोठु पाइबो? मो अभिनेत्री जीवनर शेष संबल भविष्य को आख्या कर रखी प्रतिवर्ष किछि किछि टंका मो बैंक रखुथली ए 70-80,000 हम। हेमंत तुम घर को जा पर दिन तुम भाई टंका नहीं घरे पहुंचे किंतु गंगा आउ किछि कहना तुम तो जानो गंगा जहाँ सिद्धांत निये थरे मात्र नहीं तेणु मु सिद्धांत नहीं सारी माने से टंका मु उठे आनी। तुम टंका मु नेबी किंतु गोटाए शर्त है। शर्त शर्तटा या जे भाई जदि तुमको तुम टंका गोटाए वर्ष भितर फेरई दियंतु आ भाई मु भी तुमको कथा दूची चाकरी करिवार वर्षक भितर तुम टंका तुमको सब फेरई देबे। हेमंत एमिति अद्भुत शर्त रखियार कारण कोन? कारण अछि कारण जी आम घर पर यात्रा पार्टी बहु तांकर दान को तो मुझे सहजरे हजम कर पारि। हाँ शुण एमती एक जीवन घड़ीसंधि मुहूर्त तुम मत साहाय्य करने को जाऊँ एपाई हे तो तुम प्रति मो मन में किसी सहानुभूति आसीपे किंतु यही सहानुभूति बदल में मुझे तुमको भाउज बोली डाकिबी एटा भावियाटा तुम निहाती भूल। आ शुण मो पाई तमे केबे हेले घरर भाउज हो पारिबनी सबुदिन से यात्रा पार्टी भाउज ही रही। गोटे कथा मन रख आम घर पर सबुदिन लगे तमें से यात्रा पार्टी बहु ही रही यात्रा पार्टी बहु। गंगा जनक एते त्याग कला परे भी जे तुमको एमिति व्यवहार कर चलीगला या परे भी तुम्हें हसुच। हेमंत कथार कौन किसी बुझीपारानी मु तांको भाउज नुहे हेले सी तो मो दियर पाई मु एतिकी साहाय्य करुची एथरे तुम खुशी हवा कथा मु बहुत खुशी। हाँ बहुत खुशी सतरे আজি আজি बड़ भाग्यवान ये शशांक राउत ये दुनिया रे बड़ भाग्यवान गंगा को पाई से धन्य हो जाइए। तुम निजको जत्ते भाग्यवान बोली कहले भी मो पछरे जो यात्रा वाली रो मोहर बाची ताकू कौन मु एते शीघ्र लिभे दे परिबी? मोर विश्वास अछि गंगा से मोहर को तमे दिन ना दिन निश्चय लिभे दो। मोर किछि दरकार नहीं तमे केवल मते एतिक आशीर्वाद करो। फूल देहे थिबा जाए महू सागर रे थिबा जाए ढेउ फूल देहे थिबा जाए महू
सागर रे थिबा जाए ढेउ तुमरी सेवारे रही सदा तुमरी सेवारे रही सदा दुनिया कहिले कहू सुखे थिले दुखे थिले थिबा में एक होई त्याग ममतारे तुम परी कुह त्याग ममतारे तुम परी कुह किए होई पारे आऊ तमे जात्रा पाटीर बहु जात्रा पाटीर बहु जाए महू सागर रे थिबा जाए ढेउ तुमरी सेवारे रही सदा तुमरी सेवारे रही सदा दुनिया कहिले कहू जात्रा पाटीर बहु जात्रा पाटीर बहु तमे जात्रा पाटीर बहु जात्रा पाटीर बहु छाड़ छाड़ कहूँ मते तुम हाथ धर टाणी एडी कहीं नहीं आसु अबे तू से मैनेजर और रूम कहीं जाऊ बे मो इच्छा मो खुशी अबे तू कौन मैनेजर और संगर सब बेले हे हे फे फे होचु तोर कौन हैला बे तोर कौन हैला सेठू अबे चुप तोर कौन हेई गला चुप हे रही पालिनी बुझलु सबू कथा को चुपचाप बसी देखुथुबा सुनुथुबा ए सहदेवा आउ चुप हे रही पालानी पापर हांडीटा उछुली पड़ियो बसिलानी सेइथि पई बाध्य ही मु आज मुह खोलिली कौन तू कहबो चाहू तू सळा होचु झियो जातिर गोटे कलंक हेइटी सुनिलु अनेइलु मैनेजर धर्मदास गोटे भालू भालू ताकू तू एइने सिना चाटुचु हेले समय आसीबो दिन आसीबो सिए तोते चाटी चुट्टी एका बेले के सफा करी द अबे तू ता पाखरे निजुक एमिति बिकी देई की स्वार्थ पाउछु बे अबे तो मन किनिया पाई तो मन बुझिया पाई तोते से साड़ीटाए कि ब्लाउजटाए दउथु नहले सेंट डबाटाए कि पाउडर डबाटाए दउथु अबे अति बेसी हेले सुना चेनटाए कि सुना मुदीटिए दउथु एया ना आउ कोन दउथु अबे अबे तू केबे चिंता करिछु केबे निरळारे बसी भाबिछु तू ता पाखरे निजुकु एमिति बिकिवा द्वारा की लाभ पाउछु बे अबे तू ता पाखरे निजुकु एमिति बिकी देई तू सळा यात्रा जगतर इज्जत को बीच रास्ता रे बिकी दउछु चुप कर कहूँ अबे केबे भाबिछु निरळारे बसी केबे भाबिछु तोरे कार्यकलाप देखी कांड कारखाना देखी से सुरेश केमिति मन मारी बसची देखि अबे एइथि पई तो ऊपर भरोसा करी से बापा मां को छाड़ी गां गंडा छाड़ी चली आस्तिला छी छी छे हा थो तू जानू मु इच्छा कले तो चाकरी खाई देबी
अबे चाकरी की चाकरी मत धमक दौଛୁ बे अबे की चाकरी छळा असरपा गोटे चढ़ेईर सुमारी आ घेर पाल जगा चाकरी गोटे चाकरीर सुमारी हाँ अबे आज इच्छा हम तो ये चाकरी छाड़ दे गाँव को चल जी कौन है जोड़ो जुली तू कांदुଛୁ कौन है जुली बाबू कौन है कौन ଯାତ୍ରା ପଟରେ ଆଜି ଏ ଲୋକଟା ଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି कौन है ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଉଥିଲି ବୁଲି ଏ ଲୋକଟା ଖାଲି ମୋତେ ଖରାପ କରି କହୁଛି ସହ ଦେବା କହୁଛି ହଁ ହଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି ଯା ଏଇ ହଉ ଦେବା ତୁ ଜୁଲିକି ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ସିଏ ବେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ସିଏ ବେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଜୁଲି କିଛି କହିଛୁ मारी मारी तो पिठो छाल उतार दबे आज्ञा मेंजर के मेंजर आसो कोन आज्ञा आज्ञा कोन हेछि कोन आपन को बहू आछंती हाय बहू अछि ए तको एठी सो देना जब तको एठी सो देना तापर कर जा सह देबा देख बहू अगर जदी फेरा देइछु सीधा तो पिठो छाल उतार दबे नहीं नहीं मत मारो नहीं मारी धर्मा ए सहदेव धर्म तते मारुथला काहेकि कह कह सहदेव धर्म तते काहेकि मारुथला तम पुओ धर्म बाबू अधर्म रास्ता को चली जाउचंती मु सेटा मना कली सेटा हला मोर दोष सुन ये सहदेव जते दिन बंची थिबो से एई यात्रा पार्टी रे रहिबो तू ताकू केबे हेले बाहर करि परिबुनी ओ तोरे अद्भुत जीत पाई ये सोलाटार एठी चाकरी अछि राधापा कोन राधापा कोन हैला ए 3-4 दिन तळे प्राय सेही लोकटा एठी के आस्थिला अरे अरे तू सत कहू से लोकटा एठी के आस्थिला तू ताकू अटके रखिले काहेकि अरे तू कोन करलु राधापा या परे जदी सेही लोकटा सहित मोर देखा हुए ताले मु कोन करबी जानू तू तो निश्चय मते खबर दबु नहीं 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 या परे तो खोजुथुवा लोकटा सहित जदी मोर देखा हुए तते मु जमा खबर देबिनी कारण ता सहित तोर देखा करिवार ठीक बेलटा आसीनी माने दादापा ये सहदेवा सब देखुची सब सुनुची हेले ठीक बेल न आसिले ठीक कथाटा से जमा काहाकू ठीक करी कहबनी हां ओ एमिति हो हस्तुंदी कई ए जो मुपाल अयो मो पुओ तम झील को फसैसी गोवर्धन अयो आमे यात्रापाटी लोक आमको छुट्टी मिलिया बहु कष्ट जदि मालिकंकर गोड़ा हाथ धरी दिन 2 दिन पे छुट्टी नहीं घर को आसी सुनिया पाइबू आम पुआ कॉलेज रे पाठ पढ़ू नहीं एवं प्रेम पाठ पढ़ा आरंभ करदेलानी ये प्रेम पाठ पढ़ुची कौन आ रीतिमत तुम झील तो मो पुओ प्रेम पाठ ट्यूशन कर गोवर्धन आपण निजो संजत करी कथावार्ता करंतु कहि दउची काई कोन मुंदी बेसंजत ही कथावार्ता कली की मो कथा अविश्वास करछो तो चलो कोडे मो घर को काई मो पुओ साइकिल उठी सुंगीबो तुम झील 40 सेंट पकाय ना सेई सेंट वासना से साइकिल रू बाहर चलो सुंगीबो चलो आपण जा सब मते कहउचंती ए सब कथार मते प्रमाण दे परिबे प्रमाण नेबे तो हां शनिवार को अपेक्षा करो मु से दिन आसी तुम घरे पहुंचबी देखिबो मो पुओ तुम झील को साइकिल रे बसई तुम द्वार पर ठक किलो ओले पड़ियो आपण सत कहउचंती इरे खाली शनिवार को अपेक्षा करो ओहो अंकिता मो कथा टी सुनो नाइ म किछि सुनिबिनी अंकिता प्लीज मो कथा टी सुनो पुडी काई पछो टाकछ कहलो ओहो आमे तो दिजन बसी से कथा होता उतरो तुम उठी चले आसलो काई तमे काई की हठात के अभद्रामी कलो अभद्रामी कली केते बेले कोठी सेठी 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 म कोन गली कथा कहू कहू तमे कोन मते आखि मार देलो ओहो अच्छा 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 आई एम सॉरी ठीक अछि आउ आखि मारिबानी आउ एमती सब कथा मना करछो पुनी बारंबार सही भूल मो पाखरे करछो अच्छा मैडम तुम सहित मोर कौन कौन कार्यक्रम हम से बादर गोटे चुक्ति पत्र हो जाओ तमर तो विभिन्न प्रकार दोष अछि मो बा कोटा मना नहीं 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 तुम जोगुड़ा मना करियो सेगुड़ा जमा हबनी तुम मध्य गोटे चुक्ति पत्र हो जिवो चुक्ति रे आदु खिलाफ होनी जमा हबनी कथा दोची मोटे हबनी अच्छा मैडम से आइटम गुड़ा कौन कौन कहलो
नंबर 1 कथा कहू कहू मते आखि मारिबनी ଆଉ ମାରିବାନି ଆଉ नंबर 2 मुरिकी हसी मते जम्मा कणई चाहिबनी ଆଉ ଚାହିଁବାନି नंबर 3 लेडीज हॉस्टल गेट आगे तमे जम्मा जगी की बसिबनी ଆଉ ବସିବାନି नंबर 4 प्रति शनिवार दिन बस स्टैंड रो मु गां को गला बेले तमे मते जम्मा साइकिल ले बसी जीवा को कहबनी ହଉ କହିବାନି ଆଉ बस एतिकी ଠିକ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କରିବାନି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ୍ଭେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭର କ'ଣ ହେଉଛି तमे एमती कला बेलको तम कथा सब बेले मु मने पडुची ଠିକ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାନି କି ତୁମ୍ଭର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବାନି ଓକେ चित छाड़ी बिनी जीवन जाक सारा दुनिया को कहबी मु देख रे देख हाथ धरी चित छाड़ी बिनी जीवन जाक सारा दुनिया को कहबी मु देख रे देख हे केमिति लागुछि कह एई आम जोड़ी अरे मते छाड़ी हे तो चेहरा देखी देले एई छाती रे लागे निया मन मोर डाके तोते हरे पाखकु आरिया ए तो चेहरा देखी देले एई छाती रे लागे निया मन मोर डाके तोते हरे पाखकु आरिया अरे देइथिबा मन आउ फेरिबो नाही प्रेम फेरा बाट तो आम सरिबो नाही अरे देइथिबा मन आउ फेरिबो नाही प्रेम फेरा बाट तो आम सरिबो नाही ए हसिले ओठरु तर झरे फूल कढ़ी हे कुआडे जाउछु हिरो अरे मते छाड़ी 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 ଚିରିଦେବି ସବୁ ଚିରିଦେବି ଚିରିଦେବି ସବୁ ଚିରିଦେବି ସବୁ ଚିରିଦେବି ଓହୋ ଆରେ ରେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ତମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ଚିରି ପକଉଛ କାହିଁକି କିଏ ହଁ ମତେ ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିଛ ମୁଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଶ୍ରୀହରି ନାୟକ ଆରେ ତୁ ସହଦେବ ନା ହଁ ମୁଁ ପରା ତମର ସେଇ ସହଦେବା ତୁ ଆରେ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ତୋର ମନେ ପଡ଼ିଲି ଆଚ୍ଛା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ସେ କଥା ତ ପରେ କହିବି ହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଏଠି 3 ଦିନ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ତମେ ତ ନଥିଲ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ତମକୁ 3 ଦିନ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମେ କାଳେ ଭିକ ମାଗୁଛ ଭିକ ମାଗିବି ମୁଁ ତ ଖାଇବି କଣ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି କାଇଁ ତମ ଝିଅ ପରା ରୀତିମ ତମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠଉଛି ତୁ ଏ କଥା ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଯେ ଆଣିଲି କେମିତି ମାନେ ଏଇ ପରା ମୋ ହାତରେ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି ଏଇ ନିଅ ଏଇ ଟଙ୍କା ରଖ ରଖ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି ଏ ଜୀବନରେ ତା ଟଙ୍କା ମୁଁ ଛୁଇଁବିନି ଆଚ୍ଛା ତମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ଏମିତି ଚିରୁଥିଲ କାହିଁକି ଆଉ ସେଗୁଡାକ ରହିକି ମୋର ଆଉ କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ ମାନେ ଆରେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କର ତୋର ଭତ୍ତା ହେଇଯିବ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବି କରିଥିଲି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ତମେ 30 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କଳାକାର ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ମିଳିବନି
ତମକୁ ଜମା କଳାକାର ଭତ୍ତା ମିଳିବନି। ସହଦେବ ଯୋଉମାନେ କଳାର କ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବେ। ଯୋଉମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭତ୍ତା ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ମତେ ଯେତିକି ଖରାପ ନ ଲାଗିଲା ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତା ଷ୍ଟେନୋ କଥା। ଷ୍ଟେନୋ? ହଁ ରେ, ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଷ୍ଟେନୋ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତଟା ଦେଖେଇଲି। ଦରଖାସ୍ତଟା ପଢି ମତେ ଚାହିଁ ହସିଲା, କହିଲା ଯାତ୍ରା ବାଲା ଆସିଛି ଭତ୍ତା ନବାକୁ। ତମକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେନୋ ଯାତ୍ରା ବାଲା କହି ଥଟ୍ଟା କଲା? ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜିଉଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି କିଏ? ଏଇ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଯାତ୍ରା। ସହଦେବ, ମତେ ଯଦି ଭତ୍ତା ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଖାଇବି କଣ, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କହିଲି ପରା, ତମ ଝିଅ ମୋ ହାତରେ ତମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି। ଯୋଉ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ବୋଳି ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି ଏ ଜୀବନରେ ତାହା ରୋଜଗାର ପଇସା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବିନି, କେବେ ହେଲେ ଛୁଇଁବିନି। ବାପା ବାପା କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସୁଛୁ? ତମ ରାଗ କଣ ଏଯାଏ ମୋ ଉପରୁ କମିନି ବାପା? କମିନି କି କମିବନି? ତୁ ମତେ ନ ପଚାରି ତୋ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯାଇଛୁ, ତୋ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଛୁଇଁବିନି। ବାପା ଗଙ୍ଗା 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 ପଚାରିଲୁ ପଚାରିଲୁ ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ପଚାରୁ, ତୁ ନିଜେ ପଚାର, ସେ କେମିତି ଭିକ ମାଗିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଟିକେ ପଚାର। ବାପା ତମେ ତମେ ଭିକ ମାଗୁଛ ବାପା? ହଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ପେଟ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭିକ ମାଗିବିନି ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତୋରି କଥାରେ ଯଦି ଝିଅଟା ଭୁଲ କରି ପକେଇଛି, ସେ କଣ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇଲେ ତ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବ? ମରିଗଲେ ବି ମୋ ମନ କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ହବ ବାପା। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଯାଇ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ତୋତେ ଖୋଜିବି? ନାଇଁ, କେବେ ଖୋଜିବିନି। ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଦବାକୁ ଆସିବୁ ନା, ତାହା ବି ଦରକାର ହବନି। ଆରେ ମଲା ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବି, ମୋରି ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋରି ଉପରେ ଗଦେଇ ଦବ, ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦବ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପର ଶେଷ ଜୀବନଟା କଣ ହେଲା, ଗୋଟାଏ 30 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ଶେଷ ଜୀବନଟା କଣ ହେଲା। ଆରେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପର ଶେଷ ଜୀବନଟା କଣ ହେଲା, ଗୋଟାଏ 30 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କଳାକାରର ଶେଷ ଜୀବନଟା କଣ ହେଲା। ବାପା ବାପା ମଉସା ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯିବି, ମଉସା ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯିବି। ଗଙ୍ଗା, ଆଜି କେବଳ ଏ ଦୁଃଖ ଏକା ତୋର ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ ସମସ୍ୟା। ମଉସା ସେମାନେ ନା ସମାଜର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ସମାଜ ବାହାରର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାଶୁ ଘରରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାପ ଘରରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୟସ ବଢିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ପଚାରିବ କିଏ? ଏଇ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ନାୟିକା ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କାହିଁ ବସିଲ? ତମ ବୋହୁ ପାଖକୁ ଖବର ନେଇ ବୁଝିଲି, ତମ ଝିଅ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ବାହା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ଯୋଉଠି ଗଲି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ନଈ ତୁଠିରେ ସେଇ କଥା, କ୍ଲବ ଚକରେ ସେଇ କଥା, ପୋଖରୀ ମୂଳେ ସେଇ କଥା, ଯୋଉଠି ଗଲି ସେଇ କଥା। ଓ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି କାହିଁକି? ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ, ତମ ଝିଅକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ମୁଁ ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି, ତମ ଝିଅ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇ କିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁଁ ତମକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେବି। କଥା ପଦେ ଏତେବେଳେ କହିଲା ମୋ ମନକୁ ପାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ମୁଁ ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ମାତ୍ର 8 ଦିନ। ମା ଆସୁଛି। ହଁ ହେମନ୍ତ, ଆରେ କ'ଣ କରିବା କହ ହେମନ୍ତ? ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣିଛି ବାପା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାତ୍ରାବାଲି ଝିଅଠୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ତମକୁ ତ ସବୁ କଥା କହିଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋତେ କୁହ। ହେମନ୍ତ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ପରେ ବି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଯାତ୍ରାବାଲି ବୋଲି କହୁଛୁ ମାନେ? ହଉ କହ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କହ କହ। କେବଳ ଅଙ୍କିତା ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସିଏ ଯଦି ତୁଷାରକୁ ଭଲ ପାଇନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ କରିନଥାନ୍ତା, ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୁହାଣର ବେକକୁ ମୋଡ଼ି ମୁଁ ଏଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ତା କଥା ହେଲାଣି, ପୁଣି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଠିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଖାଲି ଅଙ୍କିତା ତୁଷାରକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ କରି, ତୁଷାରକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଜିଦ୍ କରି ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ନାଇଁ ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ, ଠିକ୍ କରିଛୁ।
ଏଇ କେମିତି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କଥା କହୁଛୁ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ନା ବେ? ମତେ କାହିଁକି ଲାଜ ଲାଗିବ ଘରେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ବଡ ଭାଇ ଯଦି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବାଲି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପାରିଲେ ବାପା ଯଦି ସେ କଥାକୁ ମାନି ନେଇ ପାରିଲେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ବାପା ମାନି ନେବେନି କାହିଁକି? କିତାବ ଆରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତକୁ ସବୁ ପଦାରେ ପକେଇଦବ। ଆରେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ନାଇଁ ବାପା ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ତମକୁ ସବୁ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବାର ସତ୍ସାହସ ମୋର ନାହିଁ। ହେମନ୍ତ ଆରେ ମୋ କହିବା କଥା ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ପାଟି ବୋଉ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉନ। ବୋହୁ ସେଦିନ ତମେ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲ ପୁଅ ରୋଜଗାର ଘର ଚଳି ପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଅ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡୁଛି ଯାଅ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୁଅ ତମର ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଉଠେଇ ଆଣିବ। ତମେ କ'ଣ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ ବୋହୁ? ଆକ୍ଷେପ କ'ଣ କଲି? ସେଦିନ ତମେ ମତେ ଯାହା କହିଥିଲ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥାଟା ଫେରେଇ ଦେଲି। ବାପା ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେ କଥା ତମେ ତମର ଚିନ୍ତା କର। ଜମିବାଡ଼ି ବିକିପାର କିମ୍ବା ସେ ଯାତ୍ରାବାଲି ଝିଅ ପାଖରୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣିପାର କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ବାହାଘରକୁ ସେ ଯାତ୍ରାବାଲି ଭାଉଜ ଆସିପାରିବେନି। ତୋରି କଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିବ ମାରିଦେବି। କହିଲା କ'ଣ ନା ଯାତ୍ରା ବାଲି ଭାଉଜ ଆସିପାରିବନି। ଆରେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆସିବ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲା କ'ଣ ନା ଯାତ୍ରା ପାଟି ଭାଉଜ ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବନି। ଆରେ ହେମନ୍ତ କ'ଣ କରିବା କହ ବାପା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ବାପା ହୁଏତ ସେ ଯାତ୍ରାବାଲି ଝିଅ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଇପାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବିନି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେଠିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି କାହିଁ ଯିବ? ଟଙ୍କା କଥା ତମ ଭାଇଙ୍କି କହୁନା। ବୋହୁ ସେଇ ଝିଅଟା ଉପରେ ରାଗ କରି ତମେ ଅସଲ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛ ବୋହୁ। ଶଶାଙ୍କକୁ ତମେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଯେତିକି ଦାମୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଶଶାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଆଉ ସେତିକି ଦାମ ନାହିଁ। ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ବିବାହ କରିନଥିଲେ କେବେଠାରୁ ତାକୁ ଯାତ୍ରା ପାଟିରୁ ବିଦା କରିଦେଇ ସାରନ୍ତିନି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ସେ ଯାତ୍ରାବାଲିଟା ପାଖକୁ ଯିବ? ତା ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ରେ ମା। ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ଅଙ୍କିତାର ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ବାହାଘର ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ବାହାଘର ହବ। ଆରେ ମା ଅଙ୍କିତା ଯେମିତି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି ସେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଏ? ସେମିତି ଝିଅ ବରଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ଝିଅ ପାଇଁ କାହିଁକି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା ବାପା ମା ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ରେ ମା। ତମେ ତ ପୁଅ ଝିଅର ମା ହେଇନ ତମେ କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ବାପା ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କୋଉ କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅତି ସହଜରେ ତମେ କହିଦେଲ ଅଙ୍କିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ। ବାପା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ହଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛ? ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ତମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି। ଯୋଉ କଥାଟା ତମେ ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ତମେ ତମେ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧ୍ୟା। ବାହାଘରର 7 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ମତେ ନାତିକି ନାତୁଣୀଟିଏ ଦେଇପାରିଛ? କୁହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ଶଶାଙ୍କ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବାହା ହେଇଛି। ସେ ବାପ ହବା ପାଇଁ ବାହା ହେଇଛି। ସେ ବାପ ହବା ପାଇଁ ଶଶାଙ୍କ ବାପା ହେବା ପାଇଁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା। ସୁରେଶ ବାବୁ ତମେ ଏଠି ଓହୋ ତମେ ବୋଧେ ଜୁଲିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ। ଜୁଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜୁଲି ସହିତ। ଜୁଲି କାଲି ରାତିରୁ ମତେ ନ କହି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଜୁଲି ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲା। ସୁରେଶ ଦେଖିଲେ ସୁରେଶ ତମ ଜୁଲି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୁଲି ତମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ତମେ ମତେ ନ କହି ଓ ବିନା ପରିବେଶନରେ ତମେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ? କଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଜିଠୁ ମତେ ନ କହି ତମେ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବନି। ସୁରେଶ ଭଞ୍ଜ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ। ଜୁଲିକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ? ମାନେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାକିରିଆ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ହିସାବ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଗଲେ କରିବ। ଏଠି ତମେ ଯେମିତି ମୋର ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଜୁଲି ବି ମୋର ସେମିତି ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ସାର୍। କଳାକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦାନର ଗତି ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ନଚେଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଚାକିରିଟା କେବଳ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିଆ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଜୁଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ
ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ। ଜୁଲି ଚାଲ କହୁଛି। ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ସୁରେଶ ଜୁଲିର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ ଜୁଲି କି ନବ? ହଁ ତମେ ଜୁଲି କି ନବ? ଆପଣ କଣ ମତେ ମାରିଲେ? ମୋ ଆଗରେ ମୋ ପାଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କି ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ଠିଆ ଏଇଠି ଖଞ୍ଜଣି ବଜେଇବି? હવે ଶୁଣ, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଜୁଲି କି ନେଇଯିବା କଥା କହୁ ତ ଗୋଳ ଦିଟାକୁ ଧରି ବତା ଚିଲ୍ଲା ଭଳିଆ ଚିରି ଦେବେ। ଜୁଲି ଜୁଲି ଏଇ ଜୁଲି, ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମଦାସ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଲା। ମାଡ଼ ମାରି ମୋ ମୁହଁରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ତମେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ରହିଲ କେମିତି? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଜୁଲି ସତରେ କଣ ତମେ ଧର୍ମଦାସ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛ? ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇନି, ବରଂ ତମେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ମାନେ ତମ ଭିତର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଆଜି ତମକୁ ବଦଳି ଦେଇଛି। ଜୁଲି ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ରୋଲ୍ କରିପାରିଲି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଳାମିଶା, ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାକୁ ତମେ ଭୁଲ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ। ତମେ ବଦଳି ଯାଇଛ। ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମିଳାମିଶା ହସ ଖୁସିକୁ ଖୋଲା ମନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାଇଁ ଜୁଲି, ତା ନହେଲେ ଚାକିରିଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଏମିତି ମାଡ଼ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇବ। ନାଇଁ ଜୁଲି ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଏମିତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖେଇଲେ ଜୁଲିକୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦୋଷ ଦବନି। ଜୁଲି ପ୍ଲିଜ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୁଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦବ। ନାଇଁ ଜୁଲି, ଏଇ ଜୁଲି ଶୁଣ, ଜୁଲି ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଭାଗ୍ୟ କାଗଜରେ କାହାଣୀ ତ ଲେଖା, ନେଇ କେତେ ହସ ଲୁହ ଲହୁ। ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନିଭେଇବ, ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନିଭେଇବ, ଅଭିନୟ ଆମ ଚାଲିଥାଉ, ଅଭିନୟ ଆମ ଚାଲିଥାଉ। ସାର୍ କିଏ? ଆପଣ ମୁଁ ପା ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବ ଆଜ୍ଞା କଣ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେନି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଯିବି? ଆଗେ ଏ କଥା ବୁଝ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗୁଛି। ହେଁ 2 ଲକ୍ଷ? ଏ 10-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏକା ଥରେ 2 ଲକ୍ଷ? କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ପୁଣି ଆମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାଟେ ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ, ଅସୁବିଧା ହଉ ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ଗଙ୍ଗାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ଅସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବାପଦନ ବୈରାଗୀ, ଏତେ ଡେରିରେ କଥାଟା ବୁଝିଲୁ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋଭରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଚାକିରି ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ସେଇଆ ନୁହେଁ କି? ନା, ଆଉ କେବଳ ବାପ ଡାକ ଶୁଣିବା ଲୋଭରେ। ବାହାଘର 7 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ହେଇପାରିଲାନି, ବାପ ହେବାର ଲୋଭଟା ମୋ ମନରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବାପ ଡାକ ଶୁଣିବାଟା ମୋତେ ଲୋପି କରିଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି। ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଗୁମର କଥା? ବାସୁ ବାସୁ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନହେଲେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଏମିତି। ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ସର୍ତ୍ତ? ହଁ, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପାର୍ଟି ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଆଣି ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେବି। ତମେ ଏକିଟା ସିଗ୍ନେଚର କଲେ ହବ ନା? ଗଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକା ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ସିଗ୍ନେଚର। ନା,
3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସିଏ ଆଉ ମା ହେଇପାରିବନି। ଆଗକୁ ଗଙ୍ଗା ଯଦି ମା ହବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ ତାକୁ କ'ଣ ଛୁଟିରେ ଛାଡ଼ିବେନି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଛୁଟିରେ ରହିଯିବ। ବାସ୍ ତମେ ଏମିତି ଭାବୁଛ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛି। ଏଠି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାନ କଥା କହିବାର ଢଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ଇରେ 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 ଚଣ୍ଡାଳ, ଏ ଟଙ୍କା ତ ନବୁନି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ଅଙ୍କିତାର ବାହାଘର ନ ହଉ, ଅଙ୍କିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ, ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଶଳା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୁରା ଚମଉକୁଣି। କହିଲି ପରା ମୋ ଭଉଣୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ, ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଖସି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଯାଉ ଜମା ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପଶିଲାନି, ଖସି ପଳେଇଲା। କିଏ ଯାଉ ବାସୁଦେବ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ ହେଲେ ଫେଲ ହବନି ବାସୁଦେବ। ଖସି ତ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିବ ବାସୁଦେବ, ଗଙ୍ଗା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ମ୍ୟାନେଜର ଧର୍ମଦାସର ବିଜନେସ ଫର୍ମୁଲା କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ପୁଣି ଆସିବ। ଗଙ୍ଗା ଆସିବା ଆଗରୁ ତୋ ମା ରାଧା ଆସିଛି। ଓ ବାସୁଦେବ ନମସ୍କାର। ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ଓ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ନେବାକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶଶାଙ୍କକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ବୋଉ ସୁରେଶ ଠାରୁ ଜୁଲିକୁ ଛଡେଇ ଆଣିବାଟା କ'ଣ ତୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ସୁରେଶ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବୋଲି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାଟା ବି କ'ଣ ତୋର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଦେ। ମୋ ପୁଅ ହେଇ ତୁ ଏ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେମିତି? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି ବୋଉ। ମୋ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଉପରେ ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ। ତୁ ମୋ ଆଗରେ କଥାଟା ଯେତେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ ଖବର ନେଇଛି, ମୁଁ ଠିକ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ କଳାକାର ମୋର ବାପା, ଯେ ମୋ ସହିତ ତୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି କିଏ ଗୋଟାଏ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମୋର ବାପା, ଯେ କି ତୋ ସହିତ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ଆଜି ଘୃଣିତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ଯେତେ ପାରିବି এই কলাকার মানক উপরে মু প্রতিশোধ নেবি বউ, প্রতিশোধ প্রতিশোধ। ଶଶାଙ୍କ, ଆରେ କହ ବାପା କ'ଣ କରିବା? ବାପା ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କହୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅଙ୍କିତାର ବାହାଘର କ'ଣ ହେଇପାରିବନି? ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ କଥାରେ କ'ଣ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁ ମନା କରୁଛୁ, ହେମନ୍ତ ମନା କରୁଛି, ଆଗକୁ ଯେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ବାପା। ହେଲେ ବାପା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ସର୍ତ୍ତ ବାଢୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ମୋ ରାଜି ହେବା ଉଚିତ? ନା, ସେଥିରେ ତୋର ରାଜି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆରେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ କେହି ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିକିଦେବି, ଆଉ ସେଇ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବି? ନା, ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ତେବେ ଅଙ୍କିତାର ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଟଙ୍କା? ତମେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବ? ମାନେ ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁଙ୍କ କଥା ରାଜି ହେଇ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ଗଙ୍ଗା ତମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି? ବାପା ଏଇ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ବାକି 50,000କୁ ଏଇ ମୋ ସୁନା ଗହଣା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। 8-10 ଭରରୁ କମ୍ ହବନି, ନିଅନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। ତୁ ଦିନେ ମୋ ପୁଅର ହାତ ଧରି ମୋ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ତୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ହେଇଗଲୁ ରେ ମା, ଗଙ୍ଗା ହେଇଗଲୁ। ବାପା ହେମନ୍ତ ପରା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ। ବାହାରେ ଦେଖିଲି ତ, କଥା ନ କହି ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ପରେ ବି ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରୁ ରାଗ ଯାଇନି। ଆରେ କେହି ତୋ ପାଖକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ ରେ ମା, କେହି ତୋତେ ମାନି ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ବୁଢ଼ାଟା ତୋତେ ମାନି ନେଇଛି। କେହି ତୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ଏ ବୁଢ଼ାଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ରେ ମା, ତୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆରେ ଶଶାଙ୍କ, ବାହାଘର ତ ଆଉ 8 ଦିନ ରହିଲା, ତୁ କେବେ ଘରକୁ ଯିବୁ? ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଛୁଟି ଦେବେ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଗଲେ ନାଟକ କେମିତି ହବ? ତଥାପି ମୁଁ ବାହାଘର ଦିନ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି। ହଉ, ତୋର ଯାହା ସୁବିଧା ହବ ସେଇଆ କରିବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାପା କ'ଣ ମା?
ବାହାଘରକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ତ କହିଲେ, ହଁ କାହିଁ ମତେ ତ କହିଲେନି ବାପା? ହଁ ମୁଁ କଣ ବାହାଘରକୁ ଯିବିନି ବାପା? ବାପା ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାପା ମତେ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାପା, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ଟିକି ନଣନ୍ଦକୁ ଟିକେ ବହୁ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତା ବର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଥଟ୍ଟା ପୁରା ହୁଅନ୍ତି। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସାଇ ମାଇବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମୁଁ ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି। ବାପା ମତେ ମନା କରନ୍ତୁନି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଦିନ ନେଇଯିବେ। ବାପା ମନା କରନ୍ତୁନି ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ତୁ ବନ୍ଦ କର ରେ ମା, ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ରେ ମା, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ଗଙ୍ଗା ତମ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ବାପା ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ସବୁ କଥା ଜାଣି ଏମିତି କହି ବାପାଙ୍କ ମନରେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ କହିଲ? ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାପା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କହିବିନି ବାପା। ନାଇଁ ରେ ମା, ତୁ ଭୁଲ କହୁନୁ ରେ ମା, ତୁ ଭୁଲ କହୁନୁ। ହେଲେ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଠିକ ସେ କଥାଟା କହିପାରୁନି ରେ ମା, ବାପା କହିପାରୁନି। ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି? ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିଛି ନା ଆବେଗରେ କଥା ଗୁଡାକ କହିଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଚାହୁଁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବିନି, ସେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମୁଁ ତ ବାହାଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତଥାପି ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଅଙ୍କିତାକୁ ଦେଇଦେବେ। କଣ ମା, ରୂପା ପାଉଁଜି? ହଁ ଆରେ ମା, ବାହାଘର ହଉଛି ତୋରି ଟଙ୍କାରେ, ବାହାଘର ହବ ତୋରି ଦାନ ଦିଆ ଗହଣାରେ। ଆରେ ମା କହିବୁ ଯଦି ଏସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇ କହିବି ଏସବୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ବୋହୂ ପଠେଇଛି। ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବାପା, ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ଦଉଛି ଘରର ବୋହୂ ହିସାବରେ, ଆଉ ଏ ରୂପା ପାଉଁଜି ଦଉଛି ଯାତ୍ରାପାଟିର ଭାଉଜ ହିସାବରେ। ଗଙ୍ଗା ତମର ସେ ରୂପା ପାଉଁଜି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ନେଇକରି ଯିବି। ନା ନା, ଯିଏ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେ ସେତିକିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମାନେ ବାପା ଅଙ୍କିତାକୁ କହିବେ ବାପା, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାପାଟିର ଭାଉଜ, କାନ ବେକ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଲା ଭଳି ଏତେ ଦାମୀ ମଣିଷ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ମଣିଷ, ସେ ପାଦ ତଳର ମଣିଷ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଇଁ ଏ ରୂପାର ପାଉଁଜି ପଠଉଛି। ବାପା ଅଙ୍କିତାକୁ କହିବେ ବାପା, ୟାକୁ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେନି, ମୋ ରାଣ ଦେଇ କହିବେ ବାପା, ଅଙ୍କିତାକୁ ମୋ ରାଣ ଦେଇ କହିବେ। ଓଃ ଭଗବାନ, ଯୋଉ ବୋହୂର ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ହଉଛି ସେ ବୋହୂ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ବେଦୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି, ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା କଳସ କାଖେଇ ଯାଇପାରିବନି। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ରେ ମା, ତୁ ତୋର ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ, କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ଏଇ ମୁଁ ଠିକ କଲି ନା? ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କଣ? ମୁଁ ଠିକ କଲି କି ଭୁଲ କଲି କିଛି କହୁନ କଣ? ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ପାଦକୁ ମୁଁ ସରି ନୁହେଁ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ, ଠାକୁରାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ। ନାଇଁ ଦେବୀ ନୁହେଁ କି ଠାକୁରାଣୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁଦିନେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରି ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ। ଯୋଉ ଘରେ ତମକୁ ମାନି ନେବାକୁ ହିଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ ଯେ ଲାଭ ପାଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେମାନେ ମତେ ମାନି ନେବେ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି? ନା, ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ଏସବୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ହଁ, ଜଣେ ଘରର ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜଣେ ଭାଉଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ସେମାନେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନି ନେଇନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନି ନେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ମାନି ନ ନେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଚାକିରି କରିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଦିନେ ମନରେ ଭାବିବେନି ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଭାଉଜଙ୍କ ପଇସାରେ ମୋ ଚାକିରିଟା ହେଇଛି? ଅଙ୍କିତା କ'ଣ ଦିନେ ମନରେ ଭାବିବେନି ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଭାଉଜଙ୍କ ପଇସାରେ ମୋ ବାହାଘରଟା ହେଇଛି? ଭାଇ ଆରେ ହେମନ୍ତ, ବାପାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଅଟକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। କାହିଁକି?
ସିଏ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। କିଏ? ମାନେ ଅଙ୍କିତାର ବାହାଘର ପାଇଁ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆରେ ଏମିତି ସିଏ କିଏ କ'ଣ ହଉଛୁ? ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ପରା, ଭାଉଜ ଡାକିବେନି। ଆରେ ସେ ବାହାଘରକୁ ଗଲେ ତୋ ପାର୍ବତୀ ଭାଉଜ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତୁ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ ପଛେ ମୁଁ ସବୁକୁ ସହିଯିବି, ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତଥାପି ତଥାପି ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅ, ସିଏ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ତ କହୁଛୁ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହଉଛୁ? ସିଏ ତୋର କିଏ? ସିଏ ସିଏ ପରା ମୋ ବୋଉ। ହଁ ସିଏ ମୋ ବୋଉ। ହେମନ୍ତ, ହଁ ତମେ ମୋ ବୋଉ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିନଥାନ୍ତା ଭାଉଜ। ହେମନ୍ତ, ଯୋଉଦିନ ତୁମ ପାର୍ବତୀ ଭାଉଜ ମୋତେ ଆସି ଡାକିବେ ସେଇଦିନ ଯିବି, ତା ଆଗରୁ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିବ ସବୁକୁ ମୁଁ ତୁଲେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କୁହ ଭାଉଜ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା? ହେମନ୍ତ ଯିବ ନା? ମୋତେ ଚାହଁ, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହଁ। ତମେ ଏବେ କହୁଥିଲ ନା ମୁଁ ତମ ବୋଉ ଆଉ ତମେ ମୋ ପୁଅ। ପୁଅ କ'ଣ ମା କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ? କୁହ, ମୋ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବ? କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ଯମୁନା, ହେ ଯମୁନା, ଯମୁନା, ମୁଁ ତ ବାସୁ ଭାଇ ଡାକୁଛି। ଆରେ ଭାସୁଇ, তুমি এতে রাতে କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟିଟା କାହିଁ କରୁଛୁ? ଓହୋ, তুমি କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଯମୁନା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଇଁ ନାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ହଁ, କ୍ୟାମ୍ପରେ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ କାହିଁ ତତେ ସପନ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯମୁନା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଆଉ ମନା କରନା। ତୋ ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ମୋ ଅଖା ଗୁଣି ସବୁ ବିକି ସାଇଲିଣି। ଆଜି ଟିକେ ଓହୋ ବାସୁଇ, ତୋର ମୋର ଟିକେ କ'ଣ ହଉଛି କହିଲ? ଭଗବାନ, ଯଦି ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ କହିଲ? ରକ୍ତ ଝିଅ ପିଲା। ଯମୁନା, ଏ ଯମୁନା, ବାସୁଇ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ପାଟି ଶୁଭିଲାଣି। ଏ ଶଳା ଗୋବରା ଆସିଲା। ହଁ, ଓ ଶଳା ହିଟରଟା ଗରମ ହେଲା ବେଳକୁ ଶଳା ଲାଇନ କାଟିଦେଲା। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଆଗରେ କହିଦେବ। ଏ ଶଳା ମ୍ୟାନେଜର ଜାଣିଲେ ମୋ ଚାକିରିକୁ ଓଲ ହେଇଯିବ। ଯମୁନା, ବାସୁଇ ବାସୁଇ, ତମେ ଚାଲ। ତୁ ଚାଲ। ଏ ଯମୁନା, ଅଜା, ତମେ ଏତେ ରାତିରେ? ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ଜବାବ ଦଉନୁ କ'ଣ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଯମୁନା, କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଆଗରୁ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ସେ ବାସୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ମଉସା ବୋଲି କହିଲୁ, ସେଇ ବାସୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଅଜା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ଯାହା ଡାକେ ମୋ ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି କି? ଆଉ ତୁ ଯାହା ଡାକିଲେ ତୋ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତୁଟି ଯାଉଛି? ଏ ଯମୁନା, ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆଜି ମନା କରନା ମୋତେ। କ'ଣ ମନା କରନା ଟିକେ। ଅଜା, ତମେ ପୁରା ଏବେ ତମ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଛ? ସେଇଠି ତ ମଜା ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ? ଛି, ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା, ନକର ମନା। ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା, ନକର ମନା। ପ୍ରେମ ପାଇ ନାହିଁ ବୟସର ବାଡ଼, ପ୍ରେମ ପାଇ ନାହିଁ ବୟସର ବାଡ଼, ବୁଝୁନୁ କେମିତି ମନ ବେଦନା। ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା, ନକର ମନା। ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା, ନକର ମନା।
ଲାଗୁଛି କଥା ଶୁଣି ଦେହ ଗରମ ଲାଗୁଛି କଥା ଶୁଣି ଦେହ ଖୋଲିଦେ ଝରକା ଡେରି କରନା ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା ନ କର ମନା ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା ନ କର ମନା ପ୍ରେମ ପାଇ ନାହିଁ ବୟସର ବାଡ଼ ପ୍ରେମ ପାଇ ନାହିଁ ବୟସର ବାଡ଼ ବୁଝୁନୁ କେମିତି ମନ ବେଦନା ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା ନ କର ମନା ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା ନ କର ମନା ଯମୁନା ଲୋ ଯମୁନା ନ କର ମନା ଆଚ୍ଛା ଯମୁନା କଣ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହଁ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତ କହିବି ହେଁ ଟିକେ ସତ କହ ସତ କହିବି ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ହେଁ ତୁ କେବେ ବାସୁଆ ତୁ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ହେଁ ତମେ ଇଆଡେ କୁଆଡେ ମୁଁ ଯମୁନା ପାଖକୁ ଆସି ଯମୁନା ପାଖକୁ ହେଁ ତମକୁ ପା ମନା କରିଥିଲି ତୁମେ ଯମୁନା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି କାହିଁ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଏ ତୋ ଚାକିରି ଖାଇଦେବି ମୋ ଚାକିରି ତୁ ଖାଇବୁ ହଁ। ଚାଇଲୁ ହଁ। ଚାଲ ବେ ଚାଲ ଚାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଚାଲ ଚାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶଳା ଏଇଗୁଡାକ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଆବର୍ଜନା। ମଉସା ମଉସା ନିଅ ଆକୁ ତମେ ରଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାର ଅଭିନୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏସବୁ ଝଡ଼େଇ ଆଣି ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଦଉଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା କାହିଁକି କୋଉଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲା ଦିନଠୁ ଦେଖିଛି ମଉସା ମତେ ଜଗି ରହିଛି ମାତ୍ର ଜଣେ ଆଉ ମୁଁ ବି ବୁଝିଛି କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କାହାରି ଅଇଁଠା ପତ୍ର ହେଇପାରୁନି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ହଉଛ ମୋ ବାପା ମଉସା ମୋ ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ଆସ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ମୁଁ ଏକଥା ଜମା ଭାବି ପାରୁନି ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ପାଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଛି ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିଲି ତମେ ଘରେ ଅଛ ସବୁ ପରେ ତମ ଭାଉଜ ଭାରି ବାଧ୍ୟ କଲା ଚାଲ ତୁଷାର ଘରୁ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ଅଙ୍କିତାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍କିତାକୁ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଅଙ୍କିତା ଅଙ୍କିତା ଆରେ ଦେଖିବ ଆସ କିଏ ଆସିଲେଣି ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆରେ ଅଙ୍କିତା ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁଛ କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି ଆବେ ହୁଣ୍ଡି ଆରେ ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ ଇଏ ପୁରା ତ ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜ ଭାଉଜ ମୋ ଭାଉଜ ପାର୍ବତୀ ଭାଉଜ ଥରେ ପରା ତମକୁ କହିଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିର ଭାଉଜ ଅଙ୍କିତା ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୋ ଭାଉଜ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି କହି କହି ତମେ ମତେ କହିବ ଏଇ ଭାଉଜ ଟଙ୍କାରେ ତୋର ବାହାଘର ହେଇଛି ମୋ ବାହାଘରକୁ ସିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଣି ନେଇଛି ଅଙ୍କିତା କେତେ ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ହେଲେ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତମର ସାହସ ହେଲା କେମିତି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତମ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ମତେ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ତତେ କହିବେ ଅଙ୍କିତା ମତେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ହେଲେ ନିଜ ଭାଇକି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଚୁପ୍ କର ଯାତ୍ରା ବାଲିଟା ମତେ ପୁଣି ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଅଙ୍କିତା ଗଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ପାଟିର କଳାକାର ହେଇପାରେ ହେଲେ ସିଏ ବି ତୋ ପରି ମୋ ପରି ବାପା ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଅଙ୍କିତା ତମ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଶୁଣ ଗଙ୍ଗା ଆରେ ଗଙ୍ଗା ଅଙ୍କିତା ଗଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରି ତୁ କ'ଣ ଭଲ କଲୁ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହେମନ୍ତର ଚାକିରି ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦଉନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦଉନଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଲୋକମାନେ କହିବେ କ'ଣ ତମେ କହିବାକୁ ଚାହ ଆରେ ଯେ ଦିନ ରାତି ତମରି ମାନଙ୍କ ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତମରି ମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ଭଲରେ ନିଦ ହଉନି ତାକୁ ତ ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଲନି ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ମାନି ନେଲନି ସିଏ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରି ସାରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦଉନ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଠି ଟେନସନ୍ ଭାଉଜ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡା ଠିଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ଅଙ୍କିତାକୁ ପଚାରି ବୁଝ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ
जोठी गंगार असम्मान हम से शशांक राउत गोटे मुहूर्त रही पारिबनी। भाई भाई मो कथा सुनो प्लीज भाई भाई मो कथा सुनो भाई। अंकिता कौन है मु से यात्रा वाली को अपमान दे ए घर विदा कर देछि। अंकिता से यात्रा वाली नुह से तुम भाउज हां तुम कौन मत भी घृणा करछ? तम बापा को तुमको मो भाई को मु काहे घृणा करिबि? ताल तुम गंगा भाउज के घृणा करछ काहे? कथाटा को तुम जेते लुचिया को चेष्टा कले भी कथाटा मु ठीक जानिछि। तुमर से गंगा भाउज निज को 3 वर्ष पई बिक्री करी टंका दे नथिले तमे तमे बेदी ऊपर को उठी पार न थांतो। तुमर से गंगा भाउज निज देहर सब गहना खोली दे नथिले तमे आम घरे बहु होई पार न थांतो। जे तुम पई एते करिछि तमे ताको घृणा केमिति करि पालो मुसे कथा जमा चिंता भी करि पारुनी। ता माने तमे कहउछ भाई का भली विवाहित पुरुष को घरे जहार स्त्री अछि ताको सिखै बुझै बाही पड़ी से कोन ठीक करछि? भूल कहउछ तमे भूल कहउछ अंकिता तमे भूल कहउछ। गंगा भाउज तुम भाई को सिखै बुझै बाही नाती बरं तुम भाई निज को बंचा को निज परिवार को बंचा को जाई गंगा भाउज को मिछ कही अविवाहितर नाटक करी बाही पड़चंती। तुम जदि काहा को घृणा करबार ताए ताले तमे तुम शशांक भाई को घृणा करो किंतु गंगा भाउज को नुह। मु तो केवल ता दोष दउनी मो भाई कर भी दोष अछि। तुम भाई कर किछि दोष नाही कारण से बाही सारतिले आ तुम पार्वती भाउज खूब भलो लोक हेले तुम भाई आउतर बाहुतले काहे? काहे अभाव आसिले मनुष्य भूल करे। तुम पार्वती भाउज भल स्त्रीटी हेले मध्य तुम भाईकर कौन अभाव थिला तुम केबे खोजी देखिछ? किंतु मु देखिछि तुम पार्वती भाउज बाहाघर 7 वर्ष परे भी मां हेई पर नथिले केवल संतान लोभ तुम भाई को बाध्य करतला बाहा होबा पई। तमे जेते प्रकार बुझैले भी से यात्रा वालीटा को मु मो भाउज बोली मानि नै पारिबिनी। अंकिता से गंगा पई तमे मते मारिलो आज केवल मारिछि आ तुम जदि गंगा भाउज को सहज रे ग्रहण कर न लियो वो तो मु तुमको डिवोर्स कर दे पारे। मते केवल कुह कौन तमे लाभ पाइलो? माने मु मना करथि जोर करी जाई एते गुडे अपमान किलो हेले कौन लाभ पाइलो सुने? मु कौन बेपारी हिजी जे लाभ क्षेत्र हिसाब करिबि? मु पुरा तांको भाउज आ हेमंत कहबा अनुसार मु पुरा तांको बौ आ लाभ क्षेत्र हिसाब कोन करिबि? देखो गंगा तम एपरी सहनशीलतार मूल्य केबे भी अंकिता दबनी। न दियंतु अंकिता न दियंतु हेले हेमंत तो एबे दउचंती। ओहो अंकिता किंतु हेमंत नुह। हां तमे दिने कहू नथिला कि हेमंत केबे बदली जीवनी हेले समय आसिला हेमंत बदली गले आ तमे भी देखिबो एमती समय आसीबो अंकिता निश्चय बदली जीवे। भाउज के भूल हो जाई भाउज मते क्षमा कर अरे दियो। अरे उठा ये कोन? भाउज के भूल हो जाई भाउज मते क्षमा कर अरे दियो। अरे उठा ये कोन? अरे अरे सूर्य आज कौन पूर्व ना पश्चिम दिगरे उदय होइचंती? हालो हुंडी एकदा तू कहूचु? हां भाई आपण माने पळे आसिया परे तू सर मो आखिर अंधपुटुड़ी खोली देले आ मु अनुभव कली भाउजन को पाद धरे भूल न मागिले मु जमा शांति रे रही परिबिनी मते क्षमा कर दियो भाउज। अरे एई मु कोन कहतली अंकिता निश्चय बदल जीवे मो कथा हला ना नाही? हां सत भाउज हम से तो हेमंत भाई भी आछंती। हेमंत हां कांती जे तम सारे हेमंत आइची हां गला कोडे कौन से लोक नाटा हां सहदेव से तो कथार्ता होचंती। हां भाई आमे भी सही सहदेव सहित कथा है कि आसिलु। सहदेव संगे कथा हेलो को विषय रे? से कथा तुमको कहि कि लाभ बनी भाई हेमंत भाई आसिले भाउजन से तो गोटे जबरदस्त मुकाबला हबो। एई हेमंत भाई तो आसिलेनी आ तोर कोन चाकरी करे इच्छा नाही कि रे? କାଇଁ କ'ଣ ଲାଗି हम कैंप जोटी पडछु कोन चली आसु? मला ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? असुविधा कि नाही ସେ କଥାଟା ବି ତମକୁ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଭାଉଜଙ୍କ ସାର୍ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା। हां ଭାଉଜ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡ଼େ ए चुप चुप भाउज मोराला सत कहबो कहूची भाउज कुह। अरे सत ए, कुह कौन सत सब कुह भाषण कहूची चलती है? अरे रुह तमे टिके रुह तमे काई आउछ? तमे रुह म भाउज देख राण देछि सत कुह कहूची अरे सत कुह ଭାଉଜ ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ନିହାତି ଆମର ଝିଅଟିଏ ହବ ବୋଧେ। जाम मो मन कहूची निश्चय पुअटिए हबो। भूल ତୁ ତ ସବୁ भूल 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 କ'ଣ ଭୁଲ तमे दी जन जाको भूल कहलो। କ'ଣ ଭୁଲ? तेबे पुआ हबनी कि झियो हबनी? हबो हेले जाळ पुओटिए आउ झियोटिए भी।
ଘରକୁ ଆସିବ ନୂଆ କୁଣିଆ ଖାଲି ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ 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 ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ କୁଆ ଖେଳ ଜମିବ ବେଳ ଗଡ଼ିବ ଖେଳ ଜମିବ ବେଳ ଗଡ଼ିବ ନୂଆ ଲାଗିବ ସତେ ଖାଲି ଏ ଦୁନିଆ ଖାଲି ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ 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 ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ କୁଆ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ଦିନ ଯିବ ହସି ହସି ଦିନ ଯିବ ହସି ହସି ମନ ଗଣାରେ ସରଗର ଚାନ୍ଦ ମନ ଗଣରେ ସରଗର ଚନ୍ଦ ସତେ କି ପଡ଼ିବ ଖସି ସତେ କି ପଡ଼ିବ ଖସି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦବ କହ୍ନେଇ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦବ କହ୍ନେଇ ସାରା ଘରକୁ କରିଦେବ ସେ ବାଇଆ ଖାଲି ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ 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 ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ କୁଆ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ନୂଆ କୁଣିଆ ଘରକୁ ଆସିବ ନୂଆ କୁଣିଆ ଖାଲି ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ 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 ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ କୁଆ ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ 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 ଘରେ ତ ଶୁଭିବ କୁଆ 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 ଜୁଲି ଆରେ ହଠାତ୍ ତମେ ଏମିତି ଏ ବେଶରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି ହଁ ଗୋଟେ କାହିଁକି 10-50ଟା ପଚାର ଆପଣ ମୋତେ ଆଜିକାଲି ବୋଲି କହି କାହିଁକି ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏଇ ମାସରେ ଆମର କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଦେବୁ ବୋଲି ହଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଆପଣ ମୋତେ ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୋ ବୋପାଲୋ ଲୁଲୁ ମୋ ଛାତିରେ ଛାନିଆ ପଶିଯାଉଛି ଧର୍ମଦାସ ଏଇ ମତେ କଣ ତୁ ହାତ ଉଠେଇଲୁଣି ଆବେ ଧର୍ମଦାସ ସୁରେଶ ହଉ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଝିଅଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କୋଉଦିନ ୟା ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ବାହାଘର କଥା କହିଦେଇଥିଲି ମତେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନାକ ଦମ କରି ସାରିଲାଣି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉ ଦଉ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ତମେ ବାହା ହେଇ କେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଝିଅଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିଛ ଯାହା ହଉ ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖେଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ନେଇଗଲ ଏଟା ମୋହ ମୁଁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହେଁନା ଯାଉ କଣ ଜୁଲି ଜୁଲି ଏ ଧର୍ମଦାସର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟଟା କଣ ତମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ତ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଶୈତାନ ମୁଁ କେବେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି କୁହ ସତରେ କଣ ତମେ ଆଉ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ଜୁଲି ବାହାଘରଟା ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ବନ୍ଧନ କେଇଟା ଦିନ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇ ଏ ଧର୍ମଦାସ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଗଲ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ଅଛେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବା ସୁରେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସିଗରେଟ ଗଲ ଏଇଟା ମୋ ଦେଖିଲା ମତେ ବାନ୍ତି ଆସିଯାଉଛି ବେଳେବେଳେ ଏଲାର୍ଜି ହେଇଯିବ ହଁ ଆହୁରି ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା 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 ଟଙ୍କା କିଏ ନବ ସୁରେଶ କୁ ଫେରା ଏ ଦିଟା କଣ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ 20,000 ଦେଇଦେଲେ କଣ କିଛି ବୁଝି ହଉନି ସେ ସବୁ କଥା ତମର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝ ସୁରେଶ ଜୁଲି ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ହଁ ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ସିନା ଜୁଲିର ପାର୍ଟ ନାହିଁ ହେଲେ କାଲି ଜୁଲି ପାର୍ଟ କରିବ କିଏ କାହିଁକି କାଲି ନାଟକରେ ଗଙ୍ଗାର ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ସେ ପାର୍ଟ କରିବ କଣ ଗଙ୍ଗାର ଅଫ୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଜୁଲି ପାର୍ଟ ଖାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ ମୁଁ ବୁଝିବି
ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗା ଚାହୁଁଛି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ। କ'ଣ ଛୁଟି? ହଁ ଏଟା କ'ଣ ମାଳେଇ ପାଠି? ଏଟା ହଉଛି ଏକ କ୍ଲାସ ପାର୍ଟି। ଏ ପାଟିର ଛୁଟି ନାହିଁ, କହିଦିଅ ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ସେ ପରା ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି? ହଁ ଏ କଥା ତମେ ତ ଆଗରୁ ମତେ କହିଲି। କହିଥିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ କହିଥିଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ କହିଥିଲି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲା ବେଳେ କହିଥିଲି। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ 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 ମେଡିକାଲ। କାହିଁକି? ଗଙ୍ଗାକୁ ଆବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଲା? ଗଙ୍ଗା ଆବର୍ଷଣ ଚାଲ ଚାଲ। ଏ ଗଙ୍ଗା ଚାଲ ମେଡିକାଲ। ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତୁ କ'ଣ এই ଅବସ୍ଥାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବୁ? ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ହିରୋଇନ ପାଟକୁ ଫୁଲେଇକି ମଞ୍ଚକୁ ଆଉଛି, ମୋର ଆଉ ଟିକେଟ ସଲାବ। ମୁଁ ପା ଛୁଟି ନେବି। ଛୁଟି ଦିଆଯିବନି ପରା। ନାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଯିବନି। ଯିବନି କ'ଣ? କ'ଣ ତ ମନକୁ? ଆଉ ତମ ମନକୁ? ହିରୋଇନ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା, ଛୁଆ ଖେଳିବ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଗିନି ବଜାଇବି? ତମେ ଗିନି ବଜା କି ଖୋଳ ବଜା? 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୋ ହକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। 3 ବର୍ଷ ଏଠି ରହିବ। ମେଞ୍ଜରାବୁ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମେଞ୍ଜରାବୁ। ଦୟା ମାୟା କିଛି ମୁଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଜଣେ ମାର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ବେଶୀ କଥା କହନା, ଚାଲିଆ ମେଞ୍ଜରାବୁ ମେଡିକାଲ। ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଚାଲ। ମ୍ୟାନେଜର ମୋ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛି। କେବଳ ବାପଟାକୁ ଶୁଣିବା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଆପଣ ଗଙ୍ଗାକୁ ସେମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ମେଞ୍ଜରାବୁ କ'ଣ? ଆପଣ କଣ ଜୋର କରି ମତେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯିବେ? ନେବି ପରା। ଆପଣ ମତେ ଜୋର କରି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ ମୁଁ କାରରେ ଥାଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବି। ତୁ ତ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁଣି। ତା ନହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ଏଇ ତୁ ଯଦି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏ କଥା କରୁ, ହଁ ସିଧା ଏଇଠି ତୋ ପେଟକୁ ଗୁଇଠା ମାରି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାପ କରନ୍ତୁ ରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନିଆ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲୁ? ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ବେ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ମରିବେ, ଆମେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ମରିବୁ। ମାଟି ଯାତ୍ରା କରିବ କେମିତି? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ବିଶ୍ରାମ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଅଲଗା ବାଟରେ ହିରୋଇନ ମୋ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତେବେ ଯାଇ ମୋର ବିଶ୍ରାମ। ଏଇ ରହିଲା ଏ ପାଠ ଖାତା। ହଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧରି ଦିଅ। ପାଠ ଶିଖୁ, ରାତୁଳକୁ ଗିଲି ପାଠ କରିବୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମସି ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଏକଥା ମୁଁ ଆଦୌ ଜାଣିନଥିଲି। ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ଗଙ୍ଗା ମା ହବା ପାଇଁ ମିଲା ହାତ। ବହୁ ବହୁ ସତରେ କ'ଣ ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ବହୁ? ହଁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ସାରିଛି। ତମ ଘରେ ଛାଡି ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏ ଘରେ ମତେ ସବୁ ଲୋକ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପର କରିଦଉଛନ୍ତି? ହଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମ ପୁଅ ଗଙ୍ଗାକୁ ବାହାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଏକା ବିରୋଧ କରିଥିଲି? ହେମନ୍ତ ଅଙ୍କିତା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥାକୁ ମନା କଲିଣି? ଦେଖ ବହୁ, ନିଜର ମନକୁ ତମେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିନିଅ। ମନ ଭିତରୁ ସୌତୁଣୀର ଭେଦକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବରେ କୋଳେଇ ନିଅ। ଦେଖିବ ମା ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏ ଘରେ ତ କେହି ହତାଦର କରୁନି। ଶଶାଙ୍କ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି? ବାପା ବାପା କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ତୋର ପରା ଅଫିସ କାଲିଠୁ ଛୁଟି ହେଲାଣି। ହଁ ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଘରକୁ ଆସୁଛୁ? ନା ନା ସେ କଥା କ'ଣ କି ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଲି। ଅଙ୍କିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା। ହେମନ୍ତ ତମେ ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କାଇଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କଣ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି? ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଏ ଘରେ ମତେ ଅନ୍ୟ କେହି ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ବି ହେମନ୍ତ ଅଙ୍କିତା ମତେ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶେଷରେ ତମେ କୁହ ହେମନ୍ତ, କଣ ପାଇଁ ସେ ଡାହାଣୀ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ? ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ କଣ ତମ ମନକୁ କିଣି ନେଇଛି? ଭୁଲ କହିଲ ଭାଉଜ। ତମେ ଯୋଉଟା ଆମ ପରିବାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନ ସେଇଟା ଏବେ ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜ ଏବେ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ ତମେ? ସତରେ ବାପା, ଏ ଘରକୁ ପୁଅ କି ଝିଅଟି ଆସିବ, ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟାକୁ ନାଚି କୁଦି ଫଟେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାପା। ଚାଲ ବାପା, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜିରେ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଚାଲ। ନା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଏ ଘରକୁ କେବେ ଆସିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଏ ଘର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ବୋହୂ। ବାପା ତା ଛୁଆଟା ବି ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଛୁଆ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ବୋହୂ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମକୁଳ ବୋହୂ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ନା, ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଏ ଘର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ବୋହୂ। ତା ଛୁଆଟା ବି ସେଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଛୁଆ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନି ଦେଇପାରିବିନି। କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ବାପା ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା ବୋହୂ? ତମେ ଭୁଲ କହିଲ ବାପା। ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ, ହେଲେ ସେ ଗଙ୍ଗାର ନୁହେଁ।
ତମ ପୁଅଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ। ବାପା, ଗଙ୍ଗା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଖାଲି ତାର ମା ହେଇଯିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, କୁହନ୍ତୁ ବାପା, ତା ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରିବେନି? ବାପା, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମା ହେଇପାରିଲେନି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଏଇଟା ହୁଏତ ତମ ପୁଅଙ୍କର ଦୋଷ, ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏ କଥା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧ୍ୟା ମାଟି, ଅନୁର୍ବର ମାଟି, ଯୋଉଥିରେ କି କେବେ ବି ଫସଲ ଫଳିବାର ନାହିଁ। ବାପା, ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି। ଗଙ୍ଗା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ତା ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ। ମୁଁ ଯିବି ବାପା, ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ବାପା, ମୁଁ ଏବେ ଯିବି। ନା ନା ନାଇଁ, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସେନା, କେହି ଆସେନା ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମାର ମନ କଥା ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ତ ଜଣେ ମାର ପୁଅ, ଜଣେ ମା ମନ କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି? ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପେଟର ପିଲାକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି, ମୋ ପେଟର ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା, କ'ଣ ହେଲା ଗଙ୍ଗା? କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ପୁରା ପାଟ ମୁଖସ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଭଗବାନ, ବୁଝିଲ, ତମେ ଯେମିତି ପାଟି କଲ ନା ମୁଁ ଏକଦମ ଛାନିଆ। ବୁଝିଲ, ଏଡ଼ିକି ଛାନିଆ ଲୋକ ତମେ। ଛାନିଆ ହେବିନି, ବୁଝିଲ ଗଙ୍ଗା? ତମେ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ପିଲା, ମୋର କେତେ ଆଶା, କେତେ ଆବେଗ, ତମେ ସେ କଥା ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ? ହଁ, ଏଇ ଯିବି ଆଉ ଆସିବି ହେଲା। ନା ନା, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସନା, କେହି ଆସନା ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି, ମତେ ଦୟା କର। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ମାର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନ କେମିତି? ମତେ ଦୟା କର, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିଏ ଆପଣ? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ଆସିଛି ତୋ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଚିତ୍କାର କର, ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତୁ ପାଟ ମୁଖସ୍ତ କରୁଛୁ। ତୋ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମାର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡୁଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ମୁଁ ବୁଝିବିନି, କିଛି ଆପଣ ବୁଝିବିନି, ବି ତ ଜଣେ ମାର ପୁଅ, ଗୋଟେ ମାର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ବୁଝିବିନି। ତୁ ଛୁଟି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୋ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଟିକେଟ ସେଲ୍ ହବନି। ତ ମୁଟେ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଏଇ ଗଙ୍ଗା, ଚାଲିଆ ଚାଲିଆ ପୁଛି। ପେଟର ପିଲାକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା, 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 ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା, ଧର୍ମଦାସ, ତୁ ଏଠି? ଗଙ୍ଗା ପେଟର ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଇଠା ମାରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଧର୍ମଦାସ, ତତେ ମୁଁ ଆଜି ଧର୍ମଦାସ, ମୋ ଗଙ୍ଗାରେ ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ तो यात्रा पाटे मु निया लगी देबी। चलो गंगा चलो, और किच्छ बोली चलो गंगा चलो। धर्म धर्म धर्म, अरे अरे मुया कोन देखि आसली। अरे देखिबु चा गंगाटा किमिति रक्तरे भासुची। अरे को बुझी पारुनी एतटा अमनिस तू हेलु किमिति गोटाय मा पेटकु गोइठा मारी ता पेटर छुआटाकू। ओ मो भाभी पारुनी जन्म हबा संगे संगे तते मु मारी न देली काहे की। अरे मो परा तो ना धर्म देची, एते अधर्म काम तो कलु किमिति। एते अधर्म कणे वसुधा सही पारिबो कोन पाई तू गंगार अवस्था करिचु? जवाब दे मते। मु कहारी कथार जवाब तो प्रस्तुत नबो। जा शीघ्र चला। आपण माने के मु पार्टी रे पूछे आसली गंगा ए घर रहउची। मो गंगा काहे कोठी अछि? मो गंगा तमे के मां
लोके कहते मु तार सौतुणी आउ मु भी बुझनी मु तार सौतुणी हेले मु आज सौतुणर बाद करने को आसनी मु आसी गंगार बड़ भौणी है मु तो एते दिन धरी पिलार माँ हो पार्लेनी मो सान भणी गंगा पिलार माँ हवाक जाऊँगी से नबाक आसी यात्रापाटी मेंजरम को गोड़तल पड़ी मो गंगा को छुट्टी कर घर को नहीं जावाक आसी कहतु मो गंगा कहीं कौट अच्छी मो गंगा कहतु अरे पशु चुप है ठिया लो कहीं जे झियो कथा जवाब दे गंगा नाई नहीं कोड जाईची मेडिकल जाईची मेडिकल जाईची हां काहे की ता पेटर छुआटा को मु गोइठा मारी नष्ट कर देची ना कौन कहले आपण पेटर छुआटा को आपण नष्ट कर दिचंती काहे की कोन पई पेटर छुआटा आपण कर की दोष करथिला काहे की आपण नष्ट कर देले मो कथार जवाब दियंतु उत्तर दियंतु बाहरी कथार उत्तर दवा पाए मु प्रस्तुत न अरे धर्म तू ये यात्रा पार्टी भाई केते अन्याय करिवु केते अधर्म तो करिवु काहे कि तू ए सब करी चाली छु कोन पाई जवाब दे मते मु जहा करूची ठीक करूची बहु धर्म 150 परिवार को बंचवा को जाई जदि गंगा पेट्रोल छुआटा नष्ट हो गला नष्ट हो जाऊ सेति भाई जदि दुनिया कहे तो धर्मदास अधर्म करूची पाप करूची हेले मु कहबी मु जहा करूची ठीक करूची ना करूची धर्म करूची मैनेजर बाबू मु सहदेव पाखरु शुणिबा को पाइली मो गंगा कुआडे पिलार माँ हवा को जाउची झीटा मो पाखरे जेते अपराध कले भी मु अजा डाक शुणिबी यही खुशी मु दौड़ी आसी तार सब अपराध को मार्जना करी मु दौड़ी आसी मो गंगा कहीं कह मैनेजर बाबू मो गंगा कहीं भगवान आए तमे कोन मते चिन्नी पारन बयस अधिक हो जाइथिले भी कि तुमको चिन्हबार मोर किछि असुविधा नहीं तमे राधा ना हां मो तम राधा राधा मो तम राधा राधा ये दिन तमे कोठी रही राधा मते विश्वास कर यात्रा दल रे चाकरी करथिला बेले तम सहित मोर विवाह हेले मते विश्वास कर राधा ए बयस रे तुमको प्रतारणा करिवार कहानी मने पकई मु निजको आदो संभाली पारुनी राधा सत कह राधा तुम सत कह मु तुमको यात्रा दल रे छाड़ी आसला बेले तुम पिलार माँ हवा को जाउथिल कह कह राधा आमर पुओ होइथिला ना झियो होइथिला कह राधा कह पुओ ताले से पुओ एबे कोठी अछि बंचिछि ना मरिछि जदि बंचिछि कोठी अछि से कह राधा कह हे तमरी आगे छिड़ा हाइछि धर्म बाबू नहीं नहीं धर्म मो पुओ तमे जदि बापा ताले गंगा मो तो भौणी रे तो भौणी हे भगवान गंगा मो भौणी हाँ गंगा होची तो भौणी सहदेवा अबे हिसाबटा बुझी पारुनु माँ दीटा बाप गोटाए बुझिलु तू सड़ा होचु कंस कंस अबे से कंस भौणीर पिला जन्म हला परे मारी दउथला आउ तू जन्म हवा पूर्वरु भौणीर पिला को ता पेट भितरे मारी दउ माने मो गंगार पिला पचार पचार ए बो बोलो बो को नदीरे स्नान कले परे बाप धोई जो को मने को करबो तो वर्तन वर्ष मते कहलो बाबू मां गंगारे स्नान कले बाप धोई जो ए बाबा को बाबा ए आकाशटा पातळ को चलाउची पातळटा आकाश उठी आउची मते को बाबा ए पापर मुके बिते प्रायश्चित करी बाबा मते को बहु जदि गंगा को बंचे न पारे तो धर्मदास आओ तो बाकू मेरी बने लो तो बाकू मेरी बने तमे कोन गंगा पाखु को जीवनी एते चरम प्राप्ति एते चरम आनंद मु आदौ सही पारुनी तमे तो हसु काई हे ईश्वर तमे मते तम पाखु को नहीं जाओ एते चरम आनंद एते चरम सुख मु आदौ सही पारुनी हे ईश्वर तमे मते तम पाखु को नहीं जाओ हाय हमरा तमरो पड़ेला
କେତେ ହସ ଲୁହ ଲହୁ ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନିଭେଇବ ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନିଭେଇବ ଅଭିନୟ ଆମ ଚାଲିଥାଉ ଅଭିନୟ ଆମ ଚାଲିଥାଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବି ମୋ ସିନ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ ସିନ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ମୋତେ ଛାଡ଼ ଗଙ୍ଗା ତ ପାଟି କରନି ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଏ ତ ପାଟି କରନି ବନ୍ଦ କଲ ପାଟି ଏ ଏ ଦେଖିଲ 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 ମୋ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ମେକଅପ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଓହୋ ମୋ ସିନ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ପରା ଆରେ 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 ମୋ ବନାରସୀ ପାଟଟା ଦିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟା ଦିଅ ମୋ ସିନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସିନ୍ ଯିବି ଦେଖ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ତମେ ଚୁପ୍ କର ଗଲା ତମେ ପାଗଳି ହେଇଗଲ ଗଙ୍ଗା ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ଲଗେଇନି ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇନି ଦେଖ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମଥା ମଣି ଲଗେଇନି ଛାଡ଼ ମୋତେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ ମୁଁ ସିନ୍ ଯିବି ଛାଡ଼ ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବି ଛାଡ଼ ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ ପାଟି କରନି ଗଙ୍ଗା ପାଟି କରନି ଚୁପ୍ କଲ ଛାଡ଼ ଗଙ୍ଗା 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 ଆଲୋ ମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି ଆ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ଅଭିମାନ କରନା ଆ ଘରକୁ ଆ ଆଲୋ ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମଥା ମଣିଟା ଲଗେଇନି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋତେ ମୋ ମଥା ମଣିଟା ଦିଅ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣି ଦିଅ ଛାଡ଼ ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଲୋ ଗଙ୍ଗା ତୁ ଜାଣିନଥିବୁ ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ତୁ କଣ ମତେ କ୍ଷମା ଦବୁନି ଗଙ୍ଗା ତୁ କଣ ମତେ କ୍ଷମା ଦବୁନି ଏଇ ସିନରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ ଆଇଯିବ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଠଟା ଯେ କରୁଛି ଜମା ଭଲ ଡାଇଲଗ କହିପାରୁନି ଓହୋ ଭଲ ଡାଇଲଗ ଜମା କହିପାରୁନି ଆରେ ଓହୋ ବହୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫେରି ନେବାକୁ ଆସିଛି ବହୁ ଚାଲ ବହୁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଚାଲ ଚାଲ ବହୁ ଓହୋ ମ୍ୟୁଜିକଟା ପୁରା ଠିକ କାନକୁ ଲାଗୁନି ଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା କୁହ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ବଢେଇ ଦେବ ଓହୋ ଭଲ ଶୁଭୁନି କାନକୁ ଭଲ ଶୁଭୁନି এই ସିନରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ ତାପରେ 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ଆଉ ମୁଁ 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 ବି ହସି ହସି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବି ମୁଁ ବି ହସି ହସି ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବି ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜି ନାଟକର ହିରୋଇନ ମେଡିକାଲରେ ମରିଗଲା ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଝିଅଟି ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ହସେଇଛି କେତେ କନ୍ଦେଇଛି ଏମିତି ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ଜଣକ ଘରର ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାପାଟିର ଝିଅ ଯାତ୍ରାବାଲି ଯାତ୍ରାପାଟିର ବୋହୂ ଏମିତି ନାନା କଥା କହି ସମସ୍ତେ ତା ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ ହେଲେ କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି
ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଏ ଝିଅଟିକୁ କେହି ତା ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ତାକୁ ଥରେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ପର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇନପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ହେଇନପାରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ବୋହୂ। ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଭାଗ୍ୟ କାଗଜରେ କାହାଣୀ ତ ଲେଖା, ନେଇ କେତେ ହସ ଲୁହ ଲହୁ। ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଜୀବନ ତ ଏକ ଯାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟ ବଦଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ, ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନିଭେଇବ, ଆମ ଏଇ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ନିଭେଇବ, ଅଭିନୟ ଆମ ଚାଲିଥାଉ, ଅଭିନୟ ଆମ ଚାଲିଥାଉ।